آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے خداوند متعال کے لیے، درود ہے حضرت محمد مصطفیٰ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے لیے، لعنت ہے ان کے قاتلوں پر، ان کے دشمنوں پر، ان سے بغض رکھنے والوں پر، ان کا حق کھانے والوں پر اور ان کا حق غصب کرنے والوں پر۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 6 رجب المرجب 1447 ہجری قمری ہے کربلا معلیٰ کے مطابق، اور آپ ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس پروگرام کی آج 7ویں قسط ہے۔ یہ 14 روزہ پروگرام ہے اور اس پروگرام کی 14 قسطیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج 7واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے۔ عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے کے دوران، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10:30 پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران، اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے کے دوران یہ 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور ہم امیدوار رہیں گے کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں گے، اس کو سبسکرائب کریں گے، دوستان تک پہنچائیں گے اور اس میں شمولیت اختیار کریں گے تاکہ پروگرام کو آپ کی خدمت میں آسان انداز میں پیش کیا جا سکے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو فروغ دیا جا سکے ان مقامات تک جہاں پر امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی ابھی تک نشریات نہیں پہنچ سکیں، یا جہاں پر لوگ اس چینل سے آشنا نہیں ہیں ان تک بھی معرفی کیجیے اور اس پروگرام کو فروغ دیجیے۔ ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے اور خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں ہفتے کا دن ہے، رسول اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، اور کربلا معلیٰ میں آج کے دن کو نسبت دی جاتی ہے مولا عباس علمدار علیہ السلام سے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کربلا معلیٰ میں ہفتے کی صبح میں حرم میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو خواتین اکثر نظر آتی ہیں۔ جمعرات جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، عراقی عوام میں ہفتے کا دن، ہفتے کی صبح خصوصاً خواتین زیادہ آتی ہیں، اور توسل مولا عباس علمدار علیہ السلام اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا کیا جاتا ہے۔ اسی عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں آج کی فضیلت اور آج کی کیفیت جو بیان کرنا چاہیں گے وہ یہی کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا دسترخوان ہم آپ کی خدمت میں اس کے فضائل بیان کریں گے اور اس کی کیفیت بھی بیان کرتے رہیں گے۔ بہرحال QR کوڈ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس کو اگر آپ اسکین کریں تو آپ اس کے ذریعے سے کال ملا سکتے ہیں، اور یہ نمبر ٹیلی فون نمبر ہے، اس پر ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں آپ، اور آپ اپنے موبائل میں اس موبائل نمبر کو سیو کر کے واٹس ایپ کال بھی کر سکتے ہیں 0096477211424۔ تو یہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے تھے، لہذا ہمارے ساتھ ہمارے دونوں ساتھی موجود ہیں۔ کچھ میں زیادہ ہی بول گیا، بہرحال دونوں بھائیوں کو میں چاہوں گا کہ خدمت میں ہمارے ساتھ ساتھ مل جائیں تاکہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ جی دونوں دوستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ۔ 14,000 اسپانسرز کا ہمارا پروگرام امام حسین میڈیا کی جانب سے آج ہم اس کی 7ویں قسط لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔
جیسے کہ نام سے ظاہر ہے 14,000 سپانسرز 14 معصومین کے ناموں سے منسوب کیا گیا ہے، اور جو بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتا ہے ہمارا QR کوڈ موجود ہے، اور ساتھ ہی ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، ہمارے آپریٹرز حضرات سے رابطہ کر سکتا ہے اور وہ ہمارے پروگرام کا مستقل ممبر بن سکتا ہے۔ اور ہم اپنے پروگرام میں لائیو کالز بھی لیتے ہیں، جو بھی کال کرنا چاہے کال کے لیے بھی نمبر ہمارا ٹی وی کی اسکرین پہ موجود ہے، ہمیں کال کریں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی ہمیں آگاہ کریں اس سے، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ ماشاءاللہ میں بھی تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے دوست سادات برادران کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے اس عنوان سے گفتگو فرمائی کہ ہماری پروگرام کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے سفرے کے عنوان سے۔ جہاں تک اہل عراق کا سوال ہے تو یہاں کے لوگ جو ہے بلکہ تمام جہان تشیع حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا سفرہ کراتے ہیں، اور عقیدہ ہے کہ بی بی جو ہے وہ وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو اس عنوان سے انشاءاللہ العزیز جن مومنین نے سفرہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز آپ اس پروگرام کے توسط سے اپنا نظر و نیاز کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ مولا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کا توسل نصیب فرمائے، اور ہم سب اہل بیت علیہ السلام کے سفرہ محبت، سفرہ رزق اور سفرہ علم و معرفت سے بہرے مند ہو رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ دسترخوان، جس دسترخوان دیکھیں دسترخوان پر کچھ حاصل کیا جاتا ہے، کچھ گین کیا جاتا ہے اور بڑھایا جاتا ہے، تو لہذا ہم جس دسترخوان پر اس وقت موجود ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ٹیلی ویژن کا دسترخوان ہے۔ تو ہم چاہیں گے اس سے ہم معارف کو زمانے میں عام کریں، اور آپ سب اس دسترخوان کو بڑھانے والوں میں شمار ہو جائیں اور اپنا حصہ ملائیے محبت کے ذریعے سے، خلوص کے ذریعے سے، اس کے پروگرامز دیکھنے کے سبب سے، اور جو آپ کے مطلوبہ پروگرامز ہیں، مثلا ہو سکتا ہے کہیں کی کوئی حاجت ہو، اول تو یہ میڈیا گروپ ہے ماشاءاللہ سے علماء کی زیر سرپرستی ہے اور یہاں پر مشاورت انٹرنیشنل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو جو یہاں پر ہونا چاہیے، تو آپ یہ ٹیلی فون نمبر موجود ہے، کال بھی کر سکتے ہیں، پروگرام کے درمیان آپ سے لائیو کالز بھی لی جائیں گی، علماء بھی شریک ہوں گے، ان سے بھی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں سوال کر سکتے ہیں، اور اس دوران میں آپ لائیو زیارت بھی کر سکتے ہیں، اور آپ مولا کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ جی دوستان جی بسم اللہ، بی بی کی شان تھوڑی بیان کریں۔ جی انشاءاللہ جس عنوان سے میں نے پہلے بھی آپ صاحبان کی خدمت میں عرض کر دیا کہ بی بی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا آپ کی منفرد شخصیت خاندان عصمت و طہارت میں، اور بہرحال میں اس عنوان سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ بی بی نے جو قربانی دی ہے امامت کے لیے لاجواب ہے، اور یقیناً کوئی اس طریقے سے قربانی نہیں دے سکتا کہ اپنے 4 بیٹوں کو آپ جو ہے وہ راہ امامت میں، راہ ولایت میں قربان کرے، اور اسی وجہ سے بی بی کا جو لقب ہے وہ باب الحوائج کے نام سے معروف ہے، یعنی بی بی کو باب الحوائج کہتے ہیں حقیقتاً، کہ اگر کوئی شخص جس کی کوئی گرہ ہے اس کے کام میں یا اس کے کام میں بندش ہے تو بی بی سے توسل کرتے ہیں، اور بی بی کے توسل سے اس کے گرے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اور مشکلات جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ہے، مخصوصاً ایران اور عراق میں سلسلہ زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہفتے کے دن غالباً، بعض علاقوں میں اتوار کے دن بھی کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر یہاں کربلا معلیٰ میں ہفتے کے دن اس نیاز کو، جیسے ہمارے برادر عزیز نے ابتدائی پروگرام میں بیان کر دیا کہ وہاں پر بی بی کا نیاز کیا جاتا ہے بین الحرمین اور اطراف حرم مولا عباس علیہ السلام میں، تو اس میں آپ بھی جو ہے وہ سہیم ہو سکتے ہیں۔ جی قبلہ۔ جی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہمارے بھائی گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم بھی کافی عرصے سے یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ، اور دیکھتے ہیں کہ کافی مناسبات آتی ہیں، لیکن جب بھی بی بی ام البنین کی مناسبت کا کوئی دن آتا ہے تو یہاں پہ بی بی کے نام پہ اکثر لوگ جو ہے وہ نیاز دیتے ہیں، بی بی کا
سفرہ لگاتے ہیں. جب بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سفرہ بی بی ام البنین. اور یہ لوگ یہاں جو ہیں عراق میں مولا ابوالفضل العباس اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں, اور بی بی کے نام پہ کھول کر لنگر جو ہے وہ نیاز تقسیم کرتے ہیں. 14,000 اسپانسرز کا ہمارا پروگرام امام حسین میڈیا ٹی وی کی جانب سے آپ کے سامنے حاضر ہیں. جو بھی اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے, ہمارا مستقل ممبر بننا چاہتا ہے, ہمارا QR کوڈ موجود ہے, نیچے واٹس ایپ نمبر موجود ہے, ہمارے آپریٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال کریں اور ہمارے مشترک ممبر بن جائیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یقیناً بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا وفاؤں کی ماں, ادب کی ماں, احترام کی ماں. اور نام ہی دیکھیں, ہمارے ہاں کنیت کے لیے چند الفاظ کسی کے احترام کے لیے استعمال کی جاتے ہیں. ایک کسی کا لقب ہوتا ہے, ایک کنیت ہوتی ہے, اور ایک تخلص استعمال کیا جاتا ہے. اور ان الفاظوں کو مختلف مفاہیم میں استعمال کیا جاتا ہے. کسی کا لقب, کسی کو کوئی خاص لقب عطا ہو کر دینا, مثلا کسی کو علامہ, کسی کو فاضل, کسی کو اسی قسم کے الفاظ شاعر اکبر مثلا کہہ دینا, یہ القاب ہو جاتے ہیں. تخلص کے طور پر کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ, مثلا شاعرین شعراء حضرات میں یہ چیز زیادہ رائج ہے, استعمال کی جاتی ہیں. بے دل, زخمی, جگر آبادی, اس طرح جگر, اور یہ اس قسم کے یہ تخلص استعمال کیا مخصوص لفظ جو ہے وہ منسوب کر دیا جاتا ہے. اور خادم بھائی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, میری نظر میں آ گیا ہے کہ بی بی کو ام البنین کیوں کہا جاتا ہے, اور بی بی کا اصل نام کیا تھا؟ جی, اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود جو بی بی کی کنیت ہے ام البنین, تو بہت سارے وجوہات بہرحال بیان کیے گئے ہیں کہ اولاً جو ہے وہ بنین یعنی بیٹے, یعنی بیٹوں کی ماں. تو جس طریقے سے بی بی کے 4 فرزندان جو, جس میں حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام سیر فہرست ہے, اور ان 4 کی قربانی, اس وجہ سے بی بی کو ان کی وجہ سے ام البنین کہا جاتا ہے. اور اصل نام جو بی بی کا ہے وہ حضرت فاطمہ ہے. تو یہ بہرحال اس عنوان سے علماء نے لکھا ہے. اور بھی بہت سارے وجوہات جو ہے وہ کتب میں ان کو بیان کیا گیا ہے, مختلف لوگوں کی اپنی آراء ہیں. ہاں, ہماری بات چل رہی تھی, بہرحال ہم نے کیونکہ مل بانٹ کر ہی اس دسترخوان کو ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ میں چلانا ہے, تو اسی عنوان سے ہماری بات چل رہی تھی. ایک کنیت ہے, ایک لقب ہے, ایک تخلص ہے. اور ان تخلص ہم نے عرض کر دیا, لقب بھی عرض کر دیا. بات کنیت پر آ جاتی ہے. کنیت کسی کو اولاد کے سبب سے, ماں باپ کے سبب سے پکارنے کو کنیت کہا جاتا ہے. جس طرح کہ ابو الحسن مثلا, اور بھی کافی سارے ابو پائے, ابو القاسم, کافی سارے ناموں کے ساتھ اور بھی ابو پایا جاتا ہے. بہرحال مقصود ذکر نہیں ہے. ہاں, یا ابن کے ساتھ کر لیتے ہیں. ہاں, ابن فلان مثلا, ابن فقیہ مثلا, ابن عسکری مثلا, اس طرح ابن الحسن کہا جاتا ہے. امام زمان علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے اس طریقے سے. یعنی کنیت کے سبب سے, کنیت باپ کی بیٹے کی طرف سے ہو سکتی ہے, اور بیٹے کی باپ کی طرف سے ہو سکتی ہے. لیکن عربوں میں یہ قانون تھوڑا سا ایک مختلف پایا جاتا ہے. یہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت اس کی کنیت بھی رکھ لیتے ہیں. ہم نے بھی کافی لوگوں کو دیکھا, وہ چھوٹا سا بچہ, اسے ابا جاسم کہہ رہے ہوتے. جاسم عراقی لوگ عموماً قاسم کو کہتے ہیں, جاسم لفظ یہ پکارتے ہیں عراقی لوگ. اور ہمارے ہاں قاسم ہی کہا جاتا ہے, جو واضح اور صاف لفظ ہے. بہرحال ہر زبان کا اپنا ایک طریقہ کار, ایک لطافت ہے. تو لہذا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ایک معجزاتی خاتون ہے کہ ان کا نام جب رکھا گیا فاطمہ, تو ساتھ ہی کنیت ام البنین رکھ دی گئی تھی ایک بیان کے مطابق. کیونکہ بعد میں اولادیں ہونے کے بعد بھی کچھ کہا جاتا ہے کہ 4 اولادیں ہوئیں تو ان کے بعد ام البنین کہا گیا, تو اس عنوان سے بی بی کو ام البنین کہا گیا. لیکن ایک روایت کے مطابق بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ابتدا سے ہی ام البنین نام رکھا, کنیت رکھی گئی تھی. نام نہیں تھا, بی بی کا نام فاطمہ ہی تھا. جی آگے بڑھائیے بات کو. بسم اللہ. پاک بی بی کی شان کے مسدس کے چند شعر آپ کی ارشاد فرمائیں. نظر کرتے ہیں کہ دعوی کنیزی تھا اسے بنت نبی سے. واہ, سبحان اللہ.
दावा कनीजी था इसे बिनते नबी से, था उन्स बहुत आले रसूल अरबी से। वाह सुभान सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह, वाह वाह। मतलब न था अपनी उसे हाजत तलबी से, वाह आगाह थी शबीर की आली नसबी से। वाह 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 क्या बात है, मसरूफ वाह। वो फिजा से भी खिदमत में सेवा थी, वाह। सौजान से फर्जंदों पे जहरा की फिदा थी। वाह 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 माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान बेशक अल्लाह, बेशक माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बेशक। सैयदना। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने इस शेर में जो जिस बीबी के बहुत सारे जैसे करामात है, उसमें से एक करामत यही है कि जैसे आप भी पहले इब्तिदा में फरमा रहे थे कि अदब और एहतराम की माँ, तो जो एहतराम है ख़ानदान इस्मत व तहारत के लिए, वो हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा न सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी एक नमूने की हैसियत से है कि किस तरीके से, हालांकि वहाँ पर जो है ज़ाहिर है कि जो फ़र्जंदान हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा है वो भी यकीनन मौला अली के फ़र्जंद है, तो लेकिन फिर भी जहाँ पर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़र्जंदान की बात आई, उनके बेटों की बात आई, तो बीबी ने यही फरमाया कि आप जो है इनके ग़ुलाम हैं। यानी इस तरीके से जो अदब का एक दर्स है वो हमें मिलता है कि किस तरीके से ये इस नूर मुतलक के सामने जो भी आएगा वो अपने सर को जो है वो एहतराम में तस्लीम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, अच्छा देखिए दो असबाब हैं बीबी के हमारे दरमियान मारूफ होने के। एक तो वो है जिसे हम ज़माने में जानते हैं औलाद, औलादिल अरबा, 4 औलादें बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की, जिनमें से सबसे रोशन और दरख्शां सितारे कमर बनी हाशिम मौला अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ग्रामी कद्र है कि बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की शनाख्त के लिए एक ही काफ़ी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने 4 कमर अता फरमाए बीवी को, कि जिनमें से जनाबे जाफ़र हैं, जनाबे अब्दुल्ला हैं, और जनाबे एक ये लफ्ज़ एक जगह उस्मान लिखा गया और एक जगह उबैदुल्ला भी लिखा गया। बहरहाल नामों का इस्तेलाह ऑन लिखा, कुछ जगह पे इमरान भी लिखा है, हाँ कुछ जगहों पर इमरान भी वाक़ई में सही है लिखा गया है। और इस पोते थे बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के अबुल फज़ल, सही, इस वजह से भी कहा जाता है कि मौला अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम को अबुल फज़ल पोते थे, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को इसी मुनासबत से अबुल फज़ल भी कहा जाता है। बहरहाल मौला अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम में जितनी फजीलतें थीं उस बुनियाद में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम फज़ल ना भी होता तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम अबुल फज़ल है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक वाह, बिस्मिल्लाह। यकीनन बीबी की शान बयान हो रही है, मेरा दिल है कि मैं आपको पाक बीबी की शान के चंद जुमले मनक़िबत की शक्ल में सुना दूं। जी इरशाद। और इससे पहले कि मैं मनक़िबत सुनाऊं, 14,000 स्पॉन्सर्स का हमारा प्रोग्राम इमाम हुसैन मीडिया की जानिब से नशर किया जा रहा है। 14 मासूमीन के नामों को मलहूज़ खातिर रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने ये प्रोग्राम अपना बनाया है और जारी सारी है। 7वां प्रोग्राम है हमारा, इंशाल्लाह 14 दिन जारी रहेगा। हमारा QR कोड, बार कोड मौजूद है हमारी टीवी की स्क्रीन पे, और साथ ही व्हाट्सएप नंबर है। और जो भी हमारे प्रोग्राम में शरीक होना चाहता है, हमारा मुस्तकिल स्पॉन्सर बनना चाहता है, वो हमारे प्रोग्राम में शरीक हो सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रुतबा अजीम पाया है उम्मुल बनीन ने, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। रुतबा अजीम पाया है उम्मुल बनीन ने, सुभान अल्लाह। रुतबा अजीम पाया है उम्मुल बनीन ने, हैदर का घर बसाया है उम्मुल बनीन ने, क्या बात है, वाह वाह वाह, हैदर का घर बसाया है उम्मुल बनीन ने, हैदर का घर बसाया है उम्मुल बनीन ने। ज़हरा के लाडले जो मिले मुँह दिखाई में, ज़हरा के लाडले जो मिले मुँह दिखाई में, सजदे में सर झुकाया है उम्मुल बनीन। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ज़हरा के लाडले जो मिले मुँह दिखाई में, सजदे में सर झुकाया है उम्मुल बनीन ने, सजदे में सर झुकाया है
ام البنین نے رتبہ عظیم پایا ہے، ام البنین نے۔ سبحان اللہ۔ اور جاوید بھائی، خادم بھائی، شعر دیکھیے گا۔ ارشاد بسم اللہ۔ مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک، کیا بات ہے واہ، جناب، کیا کہنے جناب، سبحان اللہ۔ مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند، دنیا کو جگمگایا ہے ام البنین۔ ماشاء اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے سبحان سید، اللہ، واہ کیا واہ۔ کہنے دوبارہ جناب، یہ شعر پڑھوں۔ کیا کہنے جناب۔ مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 جہان، دنیا کو جگمگایا ہے ام البنین نے، دنیا کو جگمگایا ہے ام البنین نے، رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے۔ سبحان اللہ۔ کربلا معلیٰ میں بیٹھے ہیں تو کیا خوبصورت شعر۔ ہمارے بیک گراؤنڈ میں مولا ابوالفضل عباس کا حرم بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسی ضمن میں شعر، یہ بی بی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو، واہ، یہ بی بی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو، غازی سا شیر پایا ہے ام البنین نے، کیا بات ہے سید، واہ واہ۔ غازی سا شیر پایا ہے ام البنین نے، رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے۔ چونکہ وفا کا درس غازی عباس کو دیا جی، اور ماں اور بیٹے نے اولاد رسول کے ساتھ بڑی وفا کی، بے شک، سبحان اللہ۔ اسی ضمن میں شعر، بسم اللہ۔ آقا کہیں نہ کیوں بھلا غازی حسین کو، آقا کہیں نہ کیوں بھلا غازی حسین کو، ان کو ادب سکھایا ہے ام البنین نے، کو ادب سکھایا ہے ام البنین نے، رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ ایک دل کی آواز ہوتی ہے نا، میں سید آپ سے پہلے ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں، آپ کا حق لایا ہو میری طرف سے کہیں، ایک ہوتی ہے دل کی آواز، وہ کسی بھی زبان میں ادا ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو سروں سے لہن کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے نا، اس کا اپنا ہی اثر ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی آپ نے میری بات، لاکھوں شعر پڑھ دینا تھا تو لفظی میں، جب تک ہم لہن میں بیان نہیں کریں گے نا تو اس کا اثر، لہن داؤدی مشہور ہے کہ حضرت داؤد جب وہ کلام الہی کی تلاوت کرتے تھے تو روایات میں ہے کہ پرندے آسمان میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ سارے اوصاف مولا علی میں موجود ہیں، مدینۃ العلم والی ان بابو، اور الحمدللہ مولا کے صدقے میں ہمیں بھی مولا نے یہ عطا کیا ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رکھیں۔ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے فرمایا حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے عنوان سے، اور میں اس میں سے ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے اور اس کا ہدف جو ہے وہ یہی ہے کہ مومنین جو ہے وہ اپنے ڈونیشنز کو اور جو اس میں وہ اس پروگرام کی وساطت سے اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ضرور ڈالیں، اور چونکہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ، اور ہم نے کہا کہ جو ہفتے کا دن ہے وہ خود یہاں بین الحرمین اور اطراف حرم مولا عباس علیہ السلام یہاں پر سفرے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو آج جو ہے وہ ہے بھی ہفتے کا دن تھا، تو اس میں جو ہے جو مومنین اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اس سفرے میں، اس کے لیے جو ہے وہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آپ یقیناً جو ہے اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ فروغ دے سکتے ہیں اور اپنے حاجات کو مولا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ خادم بھائی جس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ بی بی ام البنین کا سفرہ، تو 14,000 سپانسرز جو ہیں اس میں سے ایک سپانسر آپ بھی بن سکتے ہیں امام حسین میڈیا کی جانب سے، یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور آج میں چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ ہمارا رکن بنے تو آج بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے نام کو وہ چنے، بے شک، تاکہ بی بی کے صدقے میں اس کے رزق میں بھی مزید برکت ہو، وسعت ہو،
اور ہمارا بھی یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، کیونکہ ہم اپنے اس میڈیا سسٹم کو مزید امپروو کرنا چاہتے ہیں اور مزید اچھے طریقے سے آپ کی خدمت میں مولا حسین کی زیارت لانا چاہتے ہیں۔ مختلف پروگرام، مختلف مناسبات جو ہیں یہاں سے نشر کی جاتی ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے نشر کر سکیں اور یہ ہمارا سلسلہ جاری و ساری رہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی سید، بہت اچھے انداز میں پروگرام اپنی ترقی کی طرف گامزن ہے، اور مولا کا کرم ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سامنے QR کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اپنے موبائل سے سکین کریں گے اپنے موبائل کے کیمرے سے تو واٹس ایپ کال مل سکتی ہے، اور یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے کہ اپنے موبائل میں سیو کر کے کال کرنا چاہیں تو 0096477211424 سے کال کر کے آپ پروگرام سے ارتباط پیدا کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ ارتباط آپ کا بات کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا ارتباط نشریات کو دیکھنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی ایک وہ معرفت جسے ہم سب جانتے ہیں اور ہر کیفیت میں اس معرفت کو جانتے ہیں۔ دوسری معرفت ہمارے دلوں میں ہے، کبھی کبھار ہم الفاظوں میں شاید وہ نہیں لاتے، یا کبھی کبھار ہمارے الفاظ سے یہ معرفت کا بیان رہ جاتا ہے۔ ایک معرفت تو ہے اولاد ارواح، 4 اولادیں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی، ان کو بی بی نے قربانی کے لیے پیش کیا اور ایسی تعلیم دی، وفا کی کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے ہر امر پر، جہاں پر ایک سادہ لوح انسان جو کہ نہیں سوچ سکتا وہاں تک پہنچ سکے، وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے یہ 4 چاند پہنچ جاتے تھے، اور چوں چرا کی کہیں گنجائش نہ چھوڑی، کہیں پر بھی چوں چرا نہیں کی، جو حکم ہوا سر تسلیم خم کر دیا اور قبول فرما لیا مولا کا۔ اور دوسری معرفت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی جو ہے وہ سب سے بڑی معرفت، اس معرفت پر بھی ولائے اہل بیت علیہ السلام پر فریفتہ ہونا ہے۔ بے شک، قبل دین کے بی بی کے ازدواج ہو، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا خانوادہ عصمت و طہارت پر فریفتہ تھیں، فدا تھیں، بے شک۔ اور بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے گھر جب رشتہ پہنچا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، اچھا کچھ بیان کرنے والے یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ بی بی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ہاں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کے بعد جو بھی شادیاں ہوئیں ان میں سے کوئی بھی اولاد نہیں پائی جاتی، فقط بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا سے اولاد پائی جاتی ہے، اور ان کے بعد بھی جو شادیاں کی مولا علی علیہ السلام نے ان سے بھی کوئی اولاد نہیں پائی جاتی۔ بہرحال یہ مختلف فیہ ہو جائے گی بات، کیونکہ جناب حنفیہ مولا عباس علمدار علیہ السلام سے غالباً بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولانا ظہیر احمد خان افتخاری صاحب لکھنؤ سے، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہے عالمہ السیدہ الماس فاطمہ عابدی صاحبہ کراچی سے، دونوں بزرگواران کے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے دونوں معزز مہمانوں کو اپنے پروگرام 14,000 اسپانسرز میں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ جی آپ دونوں بزرگواران ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی مولانا آپ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی غالباً کوئی فنی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی، کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جی دیکھیں وہ چیک کر رہی ہیں۔ جی اس وقت آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے سر؟ سلام علیکم۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، اور اس پروگرام 14,000 اسپانسر میں تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں صاحبان کو کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہمیں یہ سعادت بخشی۔ جی سید۔
हाँ, मौला आपको सलामत रखें। शुक्रिया बहुत बहुत। आपका भी शुक्रिया। आलमा साहिबा और आलिम साहिब, आप दोनों साहिबान मौजूद हैं। इस प्रोग्राम का मकसद जो हमने मुअय्यन फरमाया वो आपके हुजूर वाज़ेह और औज़ा है कि मकसद इसका मोहतरमा आलिमा फ़ातिमा साहिब, अलमास फ़ातिमा साहिबा, आप तक भी आवाज़ आ रही है ना? जी, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व मौला आपको सलामत रखें। इस प्रोग्राम का नाम ही वजाहत है, ख़ुद बहरहाल दोनों पढ़े लिखे हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा वजाहत हम नहीं करेंगे। स्पॉन्सरशिप तलाश करना, पैदा करना और इसके दायरे कार को वसी करने की मुनासबत से हम इस प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, जिसका आज 7वां प्रोग्राम है। 14 प्रोग्राम्स होंगे इसके। ये शबाना प्रोग्राम है। टाइम दौरानिया इसका 2 घंटे है। इराकी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से 10 बजे, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 12 बजे, इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 से 12:30 और बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक रात 11 बजे से 1 बजे के दौरान 2 घंटे दोहरानी का प्रोग्राम है। इस हमारी ख्वाहिश यही होती है कि दुनिया के वो दूर दराज इलाकों के रहने वाले जो करबला से दूर रह रहे हैं, उन्हें करबला से अटैच किया जाए, मिलाया जाए, उनका इर्तिबात पैदा किया जाए, एक खिदमत के एतबार से, नशरियात के एतबार से, और उन लोगों को डोनेटर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का बनाया जा सके। इस उन्वान से हम आप दोनों को खुशामदीद अर्ज़ करते हैं और शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस कैंपेन में हिस्सा मिलाने के लिए हमारे साथ शिराकत ईजाद फरमाई है। तो लेडीज़ फ़र्स्ट हम करते हुए किबला अगर आप इजाज़त दे दें तो हम बीबी से पहले अर्ज़ करेंगे कि बीबी हम आपकी खिदमत में बिस्मिल्लाह। हाँ बुजुर्गवार हैं हुजूर, शुक्रिया आपका। किबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी चैनल्स, आलमा साहिबा से मेरा सवाल क्या कहूँ, एक पॉइंट कह देता हूँ, इस पर मैं चाहूँगा थोड़ी सी स्पीच करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी चैनल किस तरह आलमी सतह पर तशय्यो का मस्बत और हकीकी चेहरा पेश कर रहा है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कुरान पाक में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान है। आप देखें कि खुदा फरमा रहा है कि कुरान पाक में कि वो किसी की नेकी को, छोटी से छोटी नेकी को भी देख लेगा खुदा। और हमारे यहाँ तो हम दुनिया में आए हैं, हमारा मकसद ही नेकी करना है। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि हम दुनिया में जाएं, कार खैर जमा करने आए हैं। किस तरह से कि जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से तो हमारी नेकियां ही काम आएंगी, चाहे वो कब्र में हो, आलम बरज़ख में हो, हशर में हो, फूले सिरात में हो। जितनी हमारी नेकियां होंगी हमारे लिए उतनी दे सुकून दे कब्र होगी, राहत होगी, सुकून होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई बिस्तर नहीं होगा। इमाम फरमाते हैं कि अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, के एहसान का बदला एहसान है, कि परवरदिगार आलम किसी का एहसान नहीं रखता। यानी खुदा खुद कुरान पाक में शायद फरमा रहा है कोई जो खुदा के लिए खैरात और सदका दे सके। लेकिन यहाँ पे जो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल के लिए अगर हम एक पैसा भी देते हैं, डोनेट करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल के लिए, तो इससे हमें ये मालूम होना चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं कि जो कभी किसी को रखते नहीं हैं। आप इसकी मिसाल देख लीजिए कि मुहर्रम में जब चांद नमूदार होता है तो हमारे घरों में मजलिस अज़ा के तबर्रुक के इंतजाम हो जाते हैं। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हर कोई अपनी इस्तात के मुताबिक तबर्रुक इमाम हुसैन पेश कर रहा है और ये कहता है कि मौला हमारा इस तबर्रुक को कबूल कर लीजिएगा। अब आप मुझे बताएं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इतना देते हैं कि मौला कभी किसी का रखते नहीं है। जो साल भर हम खा नहीं पाते वो इमाम हुसैन की मजलिस अज़ा से हमें तबर्रुक मिल रहा है। आप देखें, अगर हम घर में खाना खा रहे होते हैं लेकिन हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब लंगर खाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का तबर्रुक खा रहे हैं। मौला हुसैन ने उसको तबर्रुक नाम दे दिया, फर्श अज़ा को फर्श अज़ा कह दिया। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मातमी हो उसको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अज़ादार हुसैन का लक़ब दे दिया। वाह सुभान अल्लाह, अज़ा में आने वाले का। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने वजाहत फरमाई है।
उसे माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपकी तरफ दोबारा आते हैं। मैं एक सवाल जो है वो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना ज़ुहैर अहमद ख़ान इफ्तिखारी साहब किबला से करना चाहूँगा। माशाल्लाह किबला, आप हमारे साथ कई प्रोग्राम्स में रहे और आपके बयानात से हम मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। आज इस प्रोग्राम में जिसका 14,000 स्पॉन्सर के नाम से हैं, तो पहला सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि आज के दौर में शिया मीडिया खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी मकतब अहले बैत के पैगाम को ज़िंदा रखने में क्या किरदार अदा कर रहा है, इस हवाले से किबला अगर आप हमारी कुछ मालूमात में इजाफा फरमाएं। सामीन सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। क़ाल अल-मासूम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो है वो पैगंबर की बहुत सी हदीसें हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अजीम हदीस ये है कि हुसैन जो है, हुसैन इब्न अली हिदायत का चिराग है। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हिदायत का चिराग पैगंबर ने उस ज़माने में कहा था, तो सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने साबित भी कर दिया कि वो हिदायत का चिराग है। और 1400 साल गुजर जाने के बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, जैसे जैसे जो है वो मीडिया पूरी दुनिया में घरों में और जंगलात तक में पहुंच रही है, और पहाड़ की बुलंदियों पर भी जो है वो सैटेलाइट के जरिए से मीडिया पहुंच चुका है, तो हर आदमी के कान में जो है वो हुसैनियत की आवाज़ सुनाई दे रही है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो। और उसमें देखिए, किताबें तो जो है वो छपती हैं और वो एक शहर में पहुंच पाती हैं तो एक शहर में भी महरूम हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा है जिसमें आपका बहुत से मीडिया है, लेकिन मैं सरेदस्त आपके मीडिया, शिया मीडिया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के नाम से कई बरसों से एक्टिव है, जिसमें मैं कई बरसों से, तो मैं आपसे, चाहे मैं इंडिया में रहूं, चाहे वो मुल्क में बाहर अमेरिका इंग्लैंड में रहूं, आपसे मरबूत रहता हूं। जी बिल्कुल। तो मकतब अहले बैत का पैगाम जो है वो आपका पहुंचाना जो है वो जरूरी है। और फिर उसके बाद ये कि आप अहले इल्म में से हैं और उलमा में से हैं, तलबा में भी इसमें शामिल हैं। तो देखिए, आवाम की, मोमिनीन की, आज़ादारों की जिम्मेदारी तो सिर्फ ये है कि वो आज़ादारी का एहतमाम करें, फर्श बिछाएं, तबर्रुक का इंतजाम करें, जाकिर का इंतजाम। लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ बहुत वसी जिम्मेदारी है, जो हमारे आपके इमाम हुसैन टीवी के जरिए से। हमारा काम यह है कि पहले तो इमाम हुसैन के फजाइल को बताएं ताकि लोग वो फजाइल को सुने, और उसके बाद वो फिर जो है वो जाकिरीन भी सुने, जाकिरात भी सुने, और हमारी रौजा खान जो बहनें हैं, माएँ हैं, या बेटियां हैं, या बेटे हैं, तो और या स्कॉलर हैं, उन तक हमारा जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचता है। और आपके सोशल मीडिया के जरिए से उन तक जो है वो उनके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, उनके कमालात, उनके मोजज़ात, उनकी क़ुरबानी, उनका ईसार, उनकी फ़दाकारी और उनकी जो है वो कामयाबियों को, कामरानियों को पूरी दुनिया में जो है वो पहुंचा देना है। तो करबला तक तो जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है था। अब करबला से जो है वो फिर जनाब ज़ैनब का काम शुरू हो जाता है, इमाम सज्जाद का काम हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पैगामात को, इन तमाम तकरीरों को, इन तमाम बयानात को, जिसमें सैयदा ज़ैनब ने और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया में जो है वो यजीदियत को बेनकाब कर दिया, नासबियत को बेनकाब कर दिया, दुश्मनान अली को बेनकाब कर दिया, और अहले बैत को पहचानवा दिया पूरी दुनिया में। जो काम जो है वो कोई एक मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं कर सकती थी, वो एक एक मीडिया जो है वो हमारा जो शियों से या गैर शिया हजरात जो अहले बैत से मुतालिक नश्र करते हैं, उसमें आपका मीडिया तो ख़ुसूसन वहाँ से चल रहा है कि जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बानी दी, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, उनका रोज़ा है, उनके भाई का रोज़ा है, उनके बेटों का रोज़ा है, उनके जानिसारों का रोज़ा है। तो आप जिस तरीके से मीडिया के जरिए से, इमाम हुसैन टीवी के जरिए से पैगाम पहुंचा रहे हैं, वो बहुत बहुत बड़ा काम है। और उसको इसीलिए जो है, और उसको लोग सुन के मजहब अक्का को कबूल कर रहे हैं, शीयत के दायरे में दाखिल हो रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम को जो दुनिया ये कहती थी, नासिबी और दुश्मनान अहले बैत ये कहते थे कि ये दो शहजादों की जंग है, अब दुनिया समझ गई है कि ये दो शहजादों की जंग नहीं थी, ये नूर और जुल्मत की जंग थी, ये मूसा और फिरौन की लड़ाई, ये हाबिल और काबिल की लड़ाई की लड़ाई थी। सारी दुनिया ने जो है वो समझ लिया है। अब इसीलिए जो है वो आप देखिए, रोजाना, कल हमारे उलमा ने किताब लिखी थी
کہ علامہ سبت الحسن صاحب فاضل ہنسوی نے ایک کتاب لکھی تھی جو علی گڑھ میں جو ہے وہ لائبریرین بھی تھے, وہ بہت مستند عالم تھے. ان کی کتاب عزاداری کی تاریخ بھی ہم نے چھاپی ہے. اسی طریقے سے ہمارے نانا نے مصائب الشیعہ چھاپی 7 جلدوں میں, جس میں اہل بیت کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے. تو اب ان لوگوں کے بزرگوں, انہوں نے سبت الحسن صاحب نے کتاب لکھی تھی ہندو تعزیہ دار, ہندو قوم کی تعزیہ داری یا ہندو قوم کے تعزیہ دار. لیکن آج جو ہے وہ کل جتنے تھے ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ ہندو کہاں کا. آج پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ ہر جگہ جو ہے وہ صفِ عزا بچھاتے ہیں. سردار حضرات رہیں, سکھ حضرات وہ عزاداری کرتے ہیں. پھر ہم سوشل میڈیا پہ آپ کے میڈیا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے عیسائی اپنے پرچم کے ساتھ آتے ہیں, یہودی اپنے پرچم کے ساتھ آتے ہیں, زرتشتی اپنے پرچم اور اپنے جو ہے وہ شناخت کے ساتھ آتے ہیں. اسی چیز کو جوش ملیح آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے. ساری دنیا میں جو ہے وہ حسینیت کا پرچم بلند ہے اور حسینیت کو لوگ پہچان رہے ہیں. اور اس میں کہتے ہیں کہ دنیا کا جو سیاسی میڈیا ہوتا ہے, جو دنیا میں اخبار اور خبریں نشر کرتا ہے, اس کو لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹی وی جو ہے وہ جمہوریت کا چوتھا ستون ہے. ثقافت کو اور جو ہے وہ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو جمہوریت کا چوتھا ستون ہے. میں کہوں گا کہ ایک ستون اور بڑھا لیجئے کہ چوتھا ستون جو ہے وہ ہمارے دین اور مذہب اور مسلک کے اعتبار سے اگر دیکھیے گا تو امام حسین علیہ السلام کے جو ٹی وی نشر کر رہے ہیں, جیسے آپ کا جو ہے وہ امام حسین ٹی وی ہے, چینل 4 ہے, مکتب اہل بیت کو نشر کر رہا ہے, یہ سمجھیے کہ ایک جو ہے وہ ستون کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک روشنی کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو پوری دنیا میں یہ بہت بڑا کام ہے. اور جس نے امام حسین کی خدمت کی, دیکھیے اسی لیے صرف امام حسین علیہ قبلہ میں یہاں ایک اجازت لینا چاہوں گا آپ سے, قبلہ میں یہاں آپ سے ایک اجازت لینا چاہوں گا. انشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت سارے سوالات ہیں, آپ سے ضرور دریافت کریں گے. یہاں پر ایک کالر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے, گل زہرا صاحبہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی گل زہرا صاحبہ, آپ ماشاءاللہ ہمارے 14,000 اسپانسر میں ایک اسپانسر کی حیثیت سے ہیں اور ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز شہر کربلا مقدسہ میں گونج رہی ہے. اگر مولا کی خدمت میں سلام کرنا چاہے تو بسم اللہ فرمائیں. جی آپ کو میرا لاکھوں کروڑوں سلام ہو, میرے مولا کو میرا اور میرے بھی ابھی مولا جی کو سلام. دانش علی کا پروگرام کا انتظار اور دعا کا ذریعہ مولا جانے خیر ہو. بی بی آپ کی آواز میں کٹس آ رہے ہیں, اپنے دہانے مبارک کو موبائل کے مائک کے قریب کر لیجئے تاکہ آپ کی آواز واضح آ جائے ہم تک. ان کا سگنل ایشو ہے شاید. اب تھوڑی بہتر ہوئی آواز آپ کی. جی دانش کا ذکر کر رہی تھیں آپ. ہاں جی بھائی جان, میں دانش کی بات لیے کہنا چاہتی تھی. باہر آدمی ہے وہ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. بہرحال محترمہ آپ کی سگنل صحیح نہیں ہے. جی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا یہاں پہ آنا یقیناً باعث عبادت ہے, اور انشاءاللہ آپ کی نیابت میں ہم مولا امام حسین کی زیارت بجا لائیں گے. سلامت رہے. مولا آپ کے بیٹے کو صحت کاملہ عطا فرمائیں اور جلد کربلا میں مولانے کا شرف عطا فرمائیں انشاءاللہ. امیدوار ہیں کہ آپ 5 سے 10 اگر جتنے ہو سکے زیادہ اور بھی دوستان کو معرفی فرمائیں گی تاکہ اس پروگرام کو دیکھیں اور اس کے ڈونیٹرز بنیں اور اس کے سپانسرز میں اضافہ فرمانے کا سبب بنیں گی. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. جی قبلہ آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیجئے گا, پھر انشاءاللہ جاتے ہیں ہمارے عالم صاحبہ سے پوچھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو دیکھیے, اس دور میں اب لوگ کتابیں کم پڑھتے ہیں. اس دور میں لوگ اخبارات اور میڈیا اخبارات اور کیا کہتے ہیں مجلے کم پڑھتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا جو آپ کا ٹی وی ہے
اور کیا کہتے ہیں इमाम हुसैन टीवी है, इससे काफी लोग जो है वो मुस्तफीद होते हैं, काफी फायदा उठाते हैं. बेशक। और इसके जरिए से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इनकलाब को जो है वो दुनिया ने पहचाना है. दुश्मनान अहले बैत ने एक ये भी प्रोपेगेंडा किया था कि इब्न अरबी ने कहा था कि यहरमु अलल वाइज ज़िक्र मक़तलिल हसन वल हुसैन लिअन्ना यहिज्जु बुग़्ज़ अस्सहाबा, कि वाइज के ऊपर और खतीब के ऊपर और जाकिर के ऊपर इमाम हुसैन के मसाइब को बयान करना और उनका जिक्र करना जो है वो हराम है, क्योंकि इससे सहाबा में बुग़्ज़ पैदा होता है. जाहिर है कि दुनिया का ये उसूल है कि जब कोई कौम जो है वो किसी मजलूम पर जुल्म होती देखती है तो वो उस जालिम की भी मजम्मत करती है कि जो जुल्म कर रहा है, और जिस जालिम को लोगों जिसने असलाह दिया है उस असलाह देने वालों को भी जो है वो के ऊपर भी लानत की जाती है, और जो उसकी साजिश में मददगार होता है उसके ऊपर भी मददगार. तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये चैनल जो आप और आप जैसे लोग जो पहुंचा रहे हैं चैनल के जरिए से इमाम हुसैन के क़याम को और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को, तो इससे सारी दुनिया में अगर एक सिरा जो है वो क्या कहते हैं वेस्ट न्यूजीलैंड में अगर आज़ादारी एक वक्त में हो रही है, तो एक वक्त में जो है वो लॉस एंजलिस में और क्या कहते हैं मियामी में भी हमने आज़ादारी की है और मजलिसें पढ़ी है. गरज ये है कि इस ग्लोबल में, और वो दिन दूर नहीं है कि आप ये देखिएगा कि चांद पर भी जो है वो जब आबादी बसेगी और जब वहाँ कौमें बसेंगी तो जाहिर है कि जब सारी कौमें जाएंगी तो इसी ग्लोबल के तरीके से जो है वो शिया भी वहाँ पर जाएंगे. तो इसीलिए नजम अफंदी ने कहा था कि हैं अपने अपने हाल में हर कौम के बशर, मर्दान हक शियार कब जाना हुआ अगर, है मुमकिन है कामयाब रहे चांद का सफर, है अपने अपने हाल में हर कौम के बशर, मर्दान हक शियार का जाना हुआ अगर, अब्बास नामवर का अलम लेके जाएंगे, हम चांद पर हुसैन का गम लेके जाएंगे. मौला आपको सलामत रखे. बहुत प्यारा कलाम. फातिमा साहिबा से तो ये पूरी दुनिया में आपकी आवाज वो दूर नहीं है कि वो दुनिया में आपका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल जो मकतब अहले बैत का प्रचार कर रहा है, जो अहले बैत के मसलक को और उनकी कुर्बानी को रवाज दे रहा है और नए नए लोगों को पहचानवा रहा है, जो पहचान चुके हैं वो तो आज़ादारी में शरीक है, लेकिन जो नहीं पहचान चुके हैं वो आपके चैनल के जरिए से, आपके प्रोग्राम के जरिए से और दीगर सोशल मीडिया के जरिए से जो है वो अहले बैत को पहचान रहे हैं. और ये गम रुका नहीं है. कहते हैं कि कोरोना का जब दौर आया था कोविड-19 में, तो लोग ये समझते थे कि अब आज़ादारी शिया कैसे करेंगे, अब आज़ादारी बंद हो जाएगी, मातमदारी नहीं होगी, जुलूस नहीं निकलेगा, इमाम बाड़ों में ताले लग जाएंगे. हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ. इसको भी नजम अफंदी मरहूम ने कहा था कि उन्होंने यही बात जो है वो कही थी कि याद रखिएगा कि हमेशा दुनिया न रहेगी मगर इस्लाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल तेरा नाम रहेगा. सुभान अल्लाह. क्या कहने की सलामत रखिए. अगर आप इजाजत दें तो ये अलमास फातिमा साहिबा की तरफ हम कलाम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं. जी सैयद. जी बिल्कुल इजाजत दीजिए, हम बाद में पूरा कलाम पढ़ेंगे. बिस्मिल्लाह. जी सवाल करेंगे. जी मेरा आपसे मोहतरमा मेरा सवाल है कि एक आम मोमिन की छोटी सी डोनेशन भी इस अजीम मिशन में कैसे बड़ा किरदार अदा कर सकती है, इस पे ज़रा तबसरा करें, रोशनी डालें. जी अलमास साहिबा. जी मैं पहले तो ये बयान करना चाहती हूँ कि मेरा मैसेज ये है तमाम लोगों को कि जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार है, जाहिर सी बात है कुछ ज़बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, मौला कभी किसी का रखते नहीं है. क्योंकि इसलिए कि अगर हम तारीख में देखते हैं हमें बहुत सारे वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि एक बल्लिग का रहने वाला एक शख्स था और वो हर साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के लिए तोहफे तवाइफ लेकर जाता था. तो उसकी ज़ौजा ने कहा कि वो कौन है जो जिनके लिए हर साल आप हज पे जाते हैं, तोहफे लेके जाते हैं, लेकिन वो आपको कुछ नहीं देते. तो उस मर्द मोमिन ने कहा कि खामोश हो जाओ, वो इमाम है, वो सब कुछ जानते हैं, तुम्हारी इस बद कलामी को भी मौला ने सुन लिया होगा. वो मोमिन, वो जो मर्द मोमिन था उसने अपनी ज़ौजा को खामोश करा दिया. और जब अगले साल गया तो इमाम जो है, इमाम खाना खा रहे थे, कहीं वाक़यात में लिखा है इमाम नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन जब फारिग हुए इमाम
تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ تشت لے کر آؤ. جب کھانا کھا چکے تھے امام نے ان سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو دھلوایا جائے. جب امام کے ہاتھ دھلوائے گئے تو وہ پہلا تشت جو امام کے ہاتھوں مبارک کا پانی تھا وہ تشت میں گیا اور امام نے کہا کہ بتاؤ بلغ کیا ہے یہ؟ تو بلغ نے کہا مولا یہ پانی ہے. امام نے کہا نہیں یہ یاقوت ہے. سبحان جس اللہ کو مولا زبان سے اللہ. یاقوت کہتے ہیں وہ یاقوت بن جائے, زمرود بن جائے, ہیرے موتی بن جائے. اور کہا کہ اپنی زوجہ کو دے دیجیے گا, کہیے گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا نہیں ہے, ہمارے پاس تو آخرت ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ امام ہمیں ان آنسوؤں کے بدلے, امام حسین علیہ السلام کی, میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث پڑھی کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ ایک جوان کی توبہ کے آنسو اور ایک امام حسین کے غم میں گرنے والا آنسو دوزخ کی آگ کو بجھا دے. واہ آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک عظیم ہے جو آج بھی ہمیں ہدایت دے رہے ہیں. آپ دیکھیں اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام جو ہے, اگر ہم یہاں پہ امام کی فضیلت کو بیان کر رہی ہوں تو امام وہاں پہ میری فضیلت کو بیان کر رہے ہوں گے مجھ گناہگار خطاکار کی, کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ تم ذکر انسانوں میں کرتے ہو, ہم تمہارا ذکر آئمہ میں کرتے ہیں. اور یہ خلوت سے قربت میری والدہ کا جیسے انتقال ہو گیا ہے, اب ان کے لیے راہ صدقے خیرات کیا ہے؟ یہ ایک اچھی اولاد, ایک ذکر امام حسین, قرآن پاک کی تعلیم جو انہوں نے ہمیں دی ہے. اگر ہم ڈونیشن جیسے کوئی بھی ہم کر رہے ہیں, ڈونیٹ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو, پیسے ہے, صدقہ خیرات, جو بھی ہماری حیثیت ہے, تو امام کبھی کسی کا نہیں رکھتے. امام نے کیا کہا, اپنی زوجہ سے کہتے ہیں نا بہت کچھ ہے ہمارے پاس, اور امام نے جب اس کی زوجہ کو دیا, امام نے اس کی پھر کہا جاتا ہے وہ مومنہ, امام کی محبت بڑی, وہ امام کی زیارت کرنا آنا چاہتی تھی, راستے میں اس کا دم نکل گیا. امام نے ملکن موت کو حکم دیا کہ جاؤ اس کی زندگی بڑھا دو. امام نے اسے 30 سال کی زندگی عطا کی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ظاہر امام حسین ہے اس کی روزی میں بھی برکت ہوتا ہے, رزق میں بھی برکت ہوتا ہے, زندگی میں بھی اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے. امام ہمارے کون سے ایسے سلوشن ہیں جو ہمارے مولا جو سارٹ آؤٹ نہیں کرتے, ہماری پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. امام ہماری دلوں کی خواہشات کو جانتے ہیں. یہاں پہ بس میں ایک میسج دوں گی, جی ہمارے مومن مومنات بھائی بہن ہیں وہ اس چینل کو ضرور یہ سوچ کے دیں کہ یہ چینل وہ ہمارے لیے اسباب ہے, سلام کرنے کے لیے اسباب ہے کہ ہم اپنے امام کو سلام کرتے ہیں, امام کی ذریعے کو دیکھ کے سلام کرتے ہیں معرفت کے ساتھ. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کربلا نہ آ سکو تو اپنی چھت پہ جا کر السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ دینا. میں قبول ہوں گے. اور اگر امام نے علیہ کا سلام کہہ دیا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ماشاءاللہ. میں بس اس عنوان سے ایک مختصر پیغام پروگرام کے حوالے سے دے دیں. انشاءاللہ آپ دونوں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز. جی اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, طاہرہ بطول صاحبہ ہے, اور آپ لوگوں کی اجازت بہرحال میں لینا چاہوں گا, اس کال کو جواب دے دیں. طاہرہ بطول صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. جی ماشاءاللہ. اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے 14,000 اسپانسر ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ بھی ہمارے ساتھ ان 14,000 اسپانسرز میں سے ایک اسپانسر بنیں گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ضرور. اللہم صلی علی محمد وعلی. جی ماشاءاللہ. جی 14 معصومین میں سے کس معصوم کے ساتھ آپ اس نظر کو جو ہے وہ خاص فرمائیں گی؟ کسی ایک معصوم کا نام بھی لے لیجیے. جی مولا حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے, سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسلہ وارزقہ طوعہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
मौला आपको सलामत रखें, सदाबाद रहें और मौला आपकी मुश्किलात को हल फरमाएं, जल्द करबलाए मौला आना नसीब हो। इंशाल्लाह टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे कांटेक्ट में हैं, जो आपने नजराने का ऐलान फरमाया है, इंशाल्लाह उससे मुतालिक टेलीफोन ऑपरेटर आपसे मेरे लिए दुआ जरूर करें। मेरी 1.5 माह से मुसलसल बीमार हूँ, तो मेरे लिए जरूर मौला के हुजूर में दुआ करें। बिस्मिल्लाह। हतमन मौला आपको सेहत कामिला अता फरमाएं। बीबी सुहरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका मौला आपको सेहत कामिला अता फरमाएं। जनाब मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का सदका मौला आपको सेहत कामिला अता फरमाएं। इंशाल्लाह टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे कांटेक्ट में हैं, आपका ऐलान शुदा नजराना वो वसूल करने के लिए आपसे राब्ते में रहेंगे। और दूसरा हमारी ख्वाहिश होगी और दोस्तान को भी इस प्रोग्राम से मुताल्लिक, इस चैनल से मुताल्लिक मालूमात फराहम फरमाएंगी, ताकि वो भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकें और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा सकें। मौला आपको सलामत रखें। बहुत शुक्रिया, जरूर बहुत शुक्रिया मौला, शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम निकाल ये प्रोग्राम की मुआरफी अगर आप फरमा दें। 14,000 स्पॉन्सर्स इमाम हुसैन मीडिया की जानब से ये प्रोग्राम नशर किया जा रहा है और इंशाल्लाह 14 दिन जारी रहेगा, जिसका आज 7वां दिन है। जो भी हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहता है, हमारा मुस्तकिल मेंबर बनना चाहता है, हमारा QR कोड मौजूद है, बार कोड मौजूद है, साथ ही व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। जो भी ज़रिया आपको आसान लगे उस ज़रिए से आप उसको इस्तेमाल करके हमारे प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। हमारे ऑपरेटर्स हज़रात मौजूद हैं, आपसे रब्ता करेंगे। मौला आपको सलामत रखे। बहरहाल मैं दोबारा जो है वो हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद शेख ज़ुहैर अहमद ख़ान इफ्तिखारी साहब किबला की तरफ जाना चाहूँगा। ज़हीर अहमद ख़ान इफ्तिखारी साहब किबला, मैं माजरत चाहता हूँ चूँकि दोनों जो है लफ्ज़ एक ही तरह के लिखे जाते हैं। किबला आप बहरहाल उस गुफ्तगू को भी इदामा दे दीजिए। एक सवाल मैं मज़ीद आपसे कर लेता हूँ कि जी बिस्मिल्लाह। मैं ये कह रहा था कि भाई जब कोरोना का जमाना था और बहुत ज्यादा, वैसे तो जब आम हालात में तो शायर ने कहा था, मैंने लाहौर में 89 में किसी शायर का एक शेर सुना था कि हर घर बना हुआ है आज़ा खाना हुसैन, हर घर बना हुआ है आज़ा खाना हुसैन, लेकिन कहीं यजीद के घर का पता नहीं। ये तो सलामत रहे कि कोरोना से जो है वो आज़ादारी का मतलब ये कि फर्क आ जाएगा, तो लेकिन कोरोना आज़ादारी पर असरअंदाज नहीं हो सकी। और अल्लामा नजमा अफंदी ने आज से बहुत पहले कि जो आपके कराची में जाकर जो है इंतकाल हुआ, दफन हुआ, हैदराबाद के रहने वाले, तो उन्होंने कहा था, जिनके पहले भी अभी मैंने मिसरे पेश किए, तो उन्होंने कोरोना के जमाने के हाल की तरह के अक्कासी की है। उन्होंने कहा था कि माना के जमाने का रहेगा न ये आलम, माना के जमाने का रहेगा न ये आलम, फिर और किसी शक्ल में होगा तेरा मातम, फिर और किसी शक्ल में होगा तेरा मातम, तरतीब माना के जमाने का रहेगा न ये आलम, तरतीब तमद्दुन की ये हो जाएगी बरहम, फिर और किसी शक्ल में होगा तेरा मातम, दुनिया न रहेगी मगर इस्लाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल तेरा नाम रहेगा। हमेशा होती रही है और हमेशा होती रहेगी। अगर आप इजाजत फरमाएं, अगर ये सोचते हैं किबला अगर इजाजत फरमाए तो एक कॉलर है हमारे दरमियान। जी बिस्मिल्लाह सैयदा शकील आबिद साहब, बिल्कुल आप लीजिए। अस्सलाम वालेकुम शकील आबिद साहब कराची से। हम आपको अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर्स में खुश आमदेद कहते हैं। जैसा कि 14,000 स्पॉन्सर्स 14 वाजे आपके सामने मौजूद है। नया नंबर है जी। आप लोग ज्यादा करीब हैं। मौला से दुआ किएगा, आज तबीयत सही नहीं है, सेहत अल्लाह को सही दे। मौला आपको सेहत दे। आप भी करीब हैं, आप भी करीब हैं, आप भी मौला के करीब हैं और मजीद करीब हो सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होकर 14,000 स्पॉन्सर में। और क्या आप हमारे इस प्रोग्राम के मुस्तकिल मेंबर बनना चाहेंगे? इस प्रोग्राम में क्या होता है? इस प्रोग्राम में हमने सातवां हमारा प्रोग्राम है आज और 14 दिन ये जारी रहेगा। इसमें हम 14,000 स्पॉन्सर्स जो हैं वो हम अपने इस टीवी मीडिया के लिए लेना चाह रहे हैं। क्या आप हमें स्पॉन्सर करेंगे? आवाज़ थोड़ी आपकी साफ नहीं आ रही है। जी आवाज़ गालिबन ज़्यादा क्लियर नहीं है। आपसे गुजारिश है कि 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर इंशाल्लाह आप भी बनेंगे हमारे। वो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे ऑपरेटर्स हजरात आपसे रब्ता कर लेंगे। हमारा व्हाट्सएप मौजूद है और जिस नंबर पे आप कॉल कर रहे हैं
وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے. تو 14 جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ 14 معصومین کے ہم ناموں کو چن رہے ہیں, تو آپ اپنا نذرانہ دینے کے لیے کس معصوم کے نام کا انتخاب کرنا چاہیں گے؟ اچھا نذرانہ کتنا ہوگا؟ حسب توفیق ہے بھائی. دیکھیں شاید وضاحت ہماری آپ کے حضور شاید نہیں پہنچ سکی. آپ کے بیک گراؤنڈ میں بچوں کا تھوڑا سا شور ہے, تو اگر کوشش ہو تو بچوں کو تھوڑا سا خاموش کر لیجئے. کچھ مہمان آئے ہیں, وہ گھر سے نکل رہے ہیں. اچھا مولا سلامت چلیں آپ رکھیں. مولا کو سلام کریں جی. آپ جو ہے نا وہ ہم کو وائس میسج کر دیے. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. مقصد اس پروگرام کا یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو وسعت دی جائے, اس کے سپانسرز اور اس کے ڈونیٹرز اور اس کے امداد کرنے والوں میں اضافہ کیا جائے. اس مناسبت سے آپ کو کہا جا رہا تھا جو دوستان حسب توفیق اپنی مرضی سے, ضروری نہیں ہے کوئی اماؤنٹ معین ہے, جتنا مرضی آئے اپنی حسب توفیق منتھلی اس میں ڈونیٹ کرنا چاہیں. نہیں تو ہم کیسے دیں گے؟ وہ آپ سے ٹیلی فون آپریٹرز کنٹیکٹ کر کے آپ سے رابطہ کر لیں گے اور وہ آپ کو سب طریقہ سمجھا دیں گے انشاءاللہ. تو آپ ہم کو آپ ساری ڈیٹیل وائس میسج انشاءاللہ بھائی ہمارے آپریٹرز آپ سے رابطہ کر لیں گے. اور معذرت اگر آپ نے ہمارے چینل پہ کال کیا ہے تو آپ کو یہ خاطر کا رکھنا چاہیے تھا. 14 معصومین میں سے کس نام کا انتخاب کریں گے؟ کیا آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ آواز کٹ رہی ہے, ہم کو آپ وائس میسج کر دیں ڈیٹیل. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی ہے. آپ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ آپ لائیو پروگرام میں کال کر رہے ہیں تو آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا. جی مولا کو اگر سلام پیش کرنا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں. مولا کو سلام عرض کریں. جی سید آپ مولا آپ کو سلامت رکھیں. بہرحال یہ آپ کے شاید بیک گراؤنڈ میں آوازوں کی وجہ سے ہم آپس میں زیادہ کانٹیکٹ نہیں کر سک رہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ شریک ہوئیے گا اور اس شور شرابے کو تھوڑا کنٹرول کر کے شریک ہوں گے تو مزید آواز بہتر واضح پروگرام میں پہنچ سکے گی. انشاءاللہ ٹیلی فون آپریٹرز آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ سے رابطے میں رہیں گے. اور انشاءاللہ آپ نے فرسٹ ٹائم کال کی ہے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. یہ بھی آپ کی ایک ڈونیشن ہے ہماری طرف کہ آپ نے شرکت فرمائی ہے, پروگرام کو دیکھا ہے, ملاحظہ کیا ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. نیکسٹ ٹائم بھی آپ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے. صدا آباد رہیں اور نیکسٹ ٹائم بھی آپ پروگرام میں شرکت فرماتے رہیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھیں. شکریہ. جاوید بھائی ابھی وہ شاید دیکھ رہے ہوں گے, شکیل بھائی نے کراچی سے ہمیں کال کیا. 14,000 سپانسرز, جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے لیے سپانسرز تلاش کر رہے ہیں. تو 14 معصومین کے نام میں سے جس معصوم سے آپ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اس کے نام پہ ہمیں آپ سپانسر کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. QR کوڈ موجود ہے, بار کوڈ موجود ہے, واٹس ایپ نمبر موجود ہے, ہمارے آپریٹرز موجود ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی خادم بھائی. جی قبلہ آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں اور وہیں جہاں سے آپ غالباً کوئی ایک اور کال بھی ہے. جی قبلہ ایک کال اور ہے, ہم آپ کو روک رہے ہیں, ایک اور کال آ گئی ہے. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سجاد حسین اس وقت اسکردو سے ہمارے ساتھ کالرز میں شامل ہیں. السلام علیکم. جی آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اس وقت آپ ہمارے 14,000 سپانسرز کے پروگرام میں کال کر رہے ہیں اور اس پروگرام کا ہدف یہی ہے کہ ان 14,000 سپانسر میں سے انشاءاللہ العزیز آپ بھی ہمارے ایک سپانسر بنیں گے. تو انشاءاللہ آپ راضی ہیں؟ انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی 14 معصومین علیہم السلام میں سے کس شخصیت کے ساتھ آپ اپنے اس نظر و نیاز کو خاص کریں گے؟ کسی ایک معصوم کا نام لے لیجئے. امام رضا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ مولا توفیقات خیر میں ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اس وقت آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے. سلام بھی عرض کیجئے مولا کی خدمت میں اگر کوئی دعا کرنا چاہیں. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس. غالباً فرسٹ ٹائم میں ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں. حسین. اونچی آواز سے مولا کو سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
ला सय्यमा अबल फ़ज़्ल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम फ़नफ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। दोबारा जो है वो किबला आपकी इजाज़त मैं से भाई से जो बात कर रहे थे हम उसको ही पूरा कर देते हैं जी, जी, कि बिस्मिल्लाह। आप इंशाल्लाह टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। जो आपने नजराने का ऐलान किया है वो आपसे इंशाल्लाह राब्ते में है। और मज़ीद बरा ये कि आपसे ख्वाहिश रहेगी और दोस्तान को भी मुअर्रफ़ी फरमाइए ताकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप में कॉल कर सकें। ये व्हाट्सएप नंबर सामने आ रहा है स्क्रीन पर 00964 772 9911424 और QR कोड भी इसके ऊपर ब्लिंक कर रहा है। इसके नीचे स्कैन करें तो इसको भी आप अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे तो आपकी व्हाट्सएप कॉल हो सकती है। प्रोग्राम का टाइम इराकी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से 10 बजे और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 12 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से 12:30 बजे। बांग्लादेश टाइम के मुताबिक रात 11 बजे से 1 बजे के दौरान है। 2 घंटे दौरानी का प्रोग्राम है। आज 7वीं किस्त थी, 7 किस्तें और बाकी हैं। इसके बाद और प्रोग्राम खुसूसन प्रोग्राम का नाम हमारे फुतरुस रहता है 9 बजे से 9:45 इराकी टाइम के मुताबिक लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। इसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। हम आपकी शिरकत के शुक्रगुजार हैं। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। जी हमारी बात चल रही थी अलामा साहब जी, बिस्मिल्लाह, जहाँ से आपने रोका था वहाँ से स्टार्ट करें दोबारा। तो बहरहाल जो चीज़ मैं ये अर्ज कर रहा था, जिस हदीस को मैंने अभी पढ़ा था बयान से पहले कि पैगंबर ने फरमाया कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। तो बहरहाल वो इमाम हुसैन आज भी जो है वो इंसानियत की नजात के जामिन है जी। और उनके जिक्र को और उनके फिक्र को पहुंचाना जो है वो दुनिया के हर मजलूम को और हर आदमी का फर्ज है कि वो इमाम हुसैन की शख्सियत। इसीलिए देखिए दुनिया में जो है वो आप लोगों की मेहरबानी की वजह से जो है वो इस वक्त अंग्रेज़ों ने भी इमाम हुसैन पर किताब लिखी और ईसाइयों ने भी किताब लिखी। अभी मैं ताज़ा किताब जो पढ़ रहा था, एडिन बारा की किताब पढ़ रहा था कि इमाम हुसैन ईसाइयत के नज़र में ईसाइयत के इमाम हुसैन फी फ़िक्र मसीही, अरबी में जिसको किताब लिखी थी उसका तर्जुमा पाकिस्तान में हुआ और हमें PDF मिला। तो ये सोशल मीडिया से हमको बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। और आप लोग बहरहाल आप देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लंदन में इंसाइक्लोपीडिया लिखा गया, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया हर जगह नहीं पहुंच सकता है। हर आदमी इंसाइक्लोपीडिया जो है वो नहीं खरीद सकता। 80 जिल्दें 85 जिल्दें मुश्किल काम है। किताब का भी यही मामला है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो है वो इंसान जो है वो महीने में 100-150 रुपए 300 400 500 रुपए खर्च करता है और उस पर ऐसे अच्छे प्रोग्राम आप लोगों के जरिए से मिलते हैं। इसको हमारी कौम को कदर करना चाहिए, इसलिए कि और कदर कर रही है, यकीन है इंशाल्लाह जैसे जैसे हालात होते जाएंगे। अभी तो क्राइसिस चल रहा है, तो ये फर्ज है जो आप लोगों ने जो है वो डोनेशन का 14,000 का रखा है और ये आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हमें भी महशर में जवाब देना है और हर आदमी को जवाब देना है। तो आप सोशल मीडिया के जरिए से मकतबे अहले बैत को जो पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप मैदान महशर में इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। तो उन लोगों को भी चाहिए कि भाई इनको तो भाई हम मजालिस में सुनते हैं और बराबर जाकिरीन, उलमा, वाइज़ीन, आयात इज़ाम, मुबल्लिगीन और शुअरा सब कहते हैं कि इस्लाम जो है वो क्या कहते हैं, अगर खतीजा की दौलत न होती और पैगंबर की तबलीग न होती और अली की तलवार न होती तो इस्लाम न फैल सकता था न बच सकता था। इसी को इब्ने अबिल अदीद ने जो है वो अपने एक शेर में कहा था शरह नहजुल बलागा में कि अगर औलाद अबू तालिब जो है वो अपनी कुर्बानी न देती तो इस्लाम जो है वो धुआं हो जाता, इस्लाम खत्म हो जाता। तो बहरहाल जो है वो हर दौर में हर तरीके से कुर्बानी देना पड़ती है। कहीं खून से आज़ादारी जो है वो हमारे तमाम आज़ादारा ने दुनिया को ये मालूम होना चाहिए। इसमें मसला को मजहब की कैद नहीं है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत रखता है, अहले बैत से अकीदत रखता है और मोहब्बत रखता है, उसको ये मालूम होना चाहिए है कि क्या कहते हैं, आज़ादारी जो है वो फैलती है दौलत से और बचती है हमेशा खून से। हमारे यहाँ लोगों ने जो है वो शाहान ने, दौलतमंदों ने, जागीरदारों ने, राजा महाराजा चौधरियों ने और जमींदारों ने और इस वक्त के दौलतमंदों ने जो है आज़ादारी को मजालिस
मजालिस, महाफिल, आज़ादारी, जुलूस, ताज़िया, सबील, लंगर, इस तरीके से जो है वो समझिए कि 2 महीने 8 दिन का समझिए लोगों को खाने का इंतजाम कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरीके से जो है वो उनको रूहानी ग़िज़ा भी मिलती है और जिस्मानी ग़िज़ा भी मिलती है। तो ये भी हमारा दूसरा जो आपने नुकात दिया है कि हमारे मोमिनीन को सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया के भी अखराजात होते हैं, और आप जब ज़ियारत के लिए जाते हैं तो मैं कहूँगा शख्सन आपको बाकायदा वहाँ पर आप लोगों को डोनेशन दें, और इस तरीके से जो है वो क्या कहते हैं पैगाम रिसालत को, पैगाम कुरान को और पैगाम शरीयत को और पैगाम आइम्मा को पूरी दुनिया तक जो है वो पहुँचाया जा रहा है। और ये याद रखे दुनिया इस ख्याल में न रहे कि हमारी वजह से आज़ादारी फैली है। नहीं, आज़ादारी का वादा परवरदिगार ने लिया था कि आज़ादारी को बाकी रखेगा और मजलूम का चर्चा जो है वो हमेशा बाकी रहेगा। इसी को जोश में लिया और खत्म कोई नहीं कर सकता। हम लोग तो अपने हिस्से का जो है वो अपने हिस्से की कुर्बानी दे रहे हैं कि आपने जो है वो मीडिया की बज़्म सजाई है, हम अपने बयान के जरिए से आप अपने मीडिया के जरिए से खिदमत अहले बैत कर रहे हैं, हम अपने बयान के जरिए से अहले बैत की खिदमत कर रहे हैं, और इसको कोई मिटा बेटा नहीं सकता। कितने यजीद पैदा हुए, कितने जो है वो बनी उमैया और बनी अब्बास के जालिम पैदा हुए, सब हो गए। इसी को बस मैं इतनी बात पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि जोश मलियाबादी ने कहा था कि हर चंद अहले जौर ने चाहा ये बारहा, हो जाए महो याद शहीदान करबला, बाकी रहे न नाम जमी पर हुसैन का, लेकिन किसी का जोर अजीजो न चल सका, अब्बास नामवर के लहू से धुला हुआ, अब्बास नामवर के लहू से धुला हुआ, अब तक हुसैनियत का अलम है खुला हुआ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत किबला, खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई। हमारे ऑडियंस को जो है वो ऑडियंस को भी तौफीक दे कि जैसे नजर में, नियाज में, तबर्रुक में खर्च करते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया भी जो है वो क्या कहते हैं आपका बहुत बड़ी आज़ादारी को आपके पूरी दुनिया में पहुंचाता है। तो इनको डोनेशन और माली मदद करें। ये लोग तो बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, इनकी तौफीकात में खुदा इजाफा करे, और हमारे लिए भी ये दुआ करें रोज़े सैयद व शुहदा पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कि हम जो है वो फिर ज़ियारत के लिए आए और जो है वो नजराने अकीदत वहाँ भी आकर पेश करें। इंशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। किबला बहुत शुक्रिया। खुदा आपको सबको सलामत रखे। जी किबला, एक आखिर में एक पैगाम जो है वो आप जारी कर दीजिएगा। मैं 2 मिनट में बस आप जो है इसका जवाब दे दीजिएगा कि जो लोग इस प्रोग्राम में 14,000 स्पॉन्सर के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, उनका जो है वो दर हकीकत क्या कुछ कर रहे हैं और उनका क्या अजर व सवाब है, इस हवाले से मुख्तसर बस आप पैगाम दे दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह। तो बहरहाल मैं मतलब यह कि ऑडियंस को 14,000 जो है वो डोनेशन की जो जरूरत है, तो जो लोग सुन रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं सुना है और जो बाद में भी अगर सुने और इसके क्लिप देखें और ये बयानात को सुने, तो उनका ये दीनी और अखलाकी फर्ज बनता है कि दुनिया में देखिए एक पौधा भी आदमी लगाता है तो अगर पौधे को पानी न मिले तो पौधा सूख जाता है। बच्चा आता है, अगर बच्चे को दूध न मिले तो बच्चा जो है वो दुनिया में भी जिंदा नहीं रह सकता। हमें हर चीज को जो है वो क्या कहते हैं कुछ ना कुछ जो है वो चाहिए होता है। कहीं जो है वो खाने की शक्ल में होता है, तो कहीं लिक्विड की शक्ल में होता है, तो कहीं ऑयल की शक्ल में होता है, और कहीं जो है वो मोबाइल में भी बैटरी को एनर्जी चाहिए होती है। तो उसी तरीके से सोशल मीडिया पे भी जो है वो जो काम कर रहे हैं उनके भी मसाइल हैं, अखराजात हैं। लिहाजा हर आदमी का फर्ज है कि जो ये हमारी बात सुन रहा है वो इस इमाम हुसैन चैनल को, इमाम हुसैन टीवी की भरपूर मदद करे ताकि ये दुनिया में अपना पैगाम जारी और सारी रख सकें और मजलूम की आवाज को जो है वो दुनिया तक पहुंचाते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना ज़हीर अहमद खान इफ्तिखारी साहब लखनऊ, हम आपकी शुक्रगुजार हैं कि आपने शिरकत फरमाई है। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। बहुत प्यारा बयान, बहुत प्यारे अल्फाज और बहुत मोहब्बतों का इजहार आपने फरमाया। हम आपके बेहद स्पास गुजार हैं, हम तीनों भाई आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने प्रोग्राम में शिरकत फरमाई है। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और नेक्स्ट टाइम भी आपकी खदमात के हम मुंतज़िर रहेंगे और शुक्रगुजार हैं। उम्मीदवार हैं कि आप इसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को मुस्तकिल सपोर्ट करते रहेंगे। मौला आपको सलामत रखे। आलिमा अलमास फ़ातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद रहीं, गालिबन गुफ्तगू उनसे कम ही रही है, अगर मौजूद है तो चाहेंगे अब अपने बहस को इदामा दीजिए और मोमिनीन तक अपनी बात को पहुँचाइए। बिस्मिल्लाह। जी अलमास फातिमा साहिबा। जी अलमास फातिमा, क्या आप हमें सुन रही हैं?
जी आवाज आ रही है। जी बिस्मिल्लाह, आपकी सवाल कीजिए बात चल किबला। रही थी तो चले बात को आपकी रब्त देने के लिए मैं एक हिंट के तौर पर बयान कर सकता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी चैनल किस तरह आलमी सतह पर तशय्यो का मस्बत और हकीकी चेहरा पेश कर रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के किरदार पर अगर मुमकिन हो तो गुफ्तगू फरमाइए। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चैनल के तवस्सुल से ही आप यकीन करें मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं यहाँ पे जब सलाम किया करती हूँ इमाम की बारगाह में, अगर आप इजाज़त दे दें माजरत के साथ दोबारा बात को आपकी थोड़ा सा वक्फा देना चाहूँगा। डॉक्टर नादिया सोमरो साहिबा की दरमियान में कॉल आ गई है तो उन्हें अगर आप इजाज़त दें तो हम साथ में ले लेते हैं। जी इजाज़त है? जी चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर नादिया सोमरो साहिबा, क्या हाल है? खैराफियत से हैं इंशाल्लाह? जी जी करम मौला हुसैन के किबला में बिल्कुल ठीक हूँ। मौला आपको सलामत रखें। आपने कॉल की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में। जी जी ठीक, तो आप इंशाल्लाह मुस्तकिल डोनेटर हैं इमाम हुसैन। जी जी मैं सलामनामा पेश करना चाहूँगी पहले। जी 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 बिस्मिल्लाह। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ गूंज रही है, मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबल फज़्ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुल सालिह लिल्लाहि व लिरसूलिही। अस्सलामु अलैका अफज़लु शुहदाए जमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज। इमाम हुसैन टीवी 4 की जो स्पॉन्सर का प्रोग्राम चल रहा है इसके हवाले से एक बात अब करना चाहूंगी कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है, और यही जज्बा आज इस चैनल की रूह है, कुर्बानी, सदाकत और इस्तकामत है। तो इसमें लोगों का जो स्पॉन्सरशिप बन रहे हैं, ले रहे हैं, महज चंद वसाइल देना ही नहीं बल्कि ये सदका जारिया है, मिशन मौला हुसैन की हिमायत है और आने वाले नस्लों की फिक्री और रूहानी तरबियत है। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम करने में अपना किरदार अदा करें। माशाअल्लाह। आइए करबला की आवाज को दुनिया के हर कोने तक बहुत शुक्रिया आपका। आपके दामे सुखने कौले, हम आपकी हिमायत के बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीदवार हैं कि और दोस्तान को भी आप शरीक फरमाएंगी इस हिस्से में और इन प्रोग्राम से अटैच करेंगी ताकि वो लोग भी अपनी अपनी मोहब्बतों का इजहार मौला की बारगाह में कर सकें और कॉल कर सकें और अपना हिस्सा मिला सकें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मोहतरमा डॉक्टर नादिया सोमरो साहिबा कराची पाकिस्तान से। जी बीबी आलमा, आप गुफ्तगू फरमा रही थी, चाहूँगा इदामा दीजिए अपनी बात को। जी बस मैं यही बताना चाह रही थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चैनल से इतने लोगों की दुआएं को मुस्तजाब हुई हैं कि मैं हर दफा मतलब यानी भाई से ये कहती थी कि भाई मुझे तो लाजमी आप करबला लेके जाएं लेकिन अरबईन में जरूर लेके जाएं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल में मैं कॉल करती थी तो मैं इमाम से ये रूबरू दुआ मांगती थी कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, सुन रहा है। बेशक और मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से ये तवक्कुल करती थी कि मौला मुझे जरूर अरबईन में बुलाइएगा। आप यकीन करें मौला एक ऐसे असबाब बनाते हैं, ये एक सलाम जो है ना एक जरिया है, एक चैनल एक जरिया है। आप इमाम से बातें कर रहे हैं, जब आप किसी अपनी अम्मी को कॉल करते हैं, अब्बू को कॉल करते हैं, किसी चाहने वाले को कॉल करते हैं, आप सिर्फ हेलो कहते हैं तो वहाँ पे कांटेक्ट आपका शुरू हो जाता है। इसी तरीके से खुदा से भी जब आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो खुदा से आपकी बातें शुरू हो जाती हैं, चाहे वो दिल की बातें हैं, रूह की जिस्मानी हो, जो भी आपकी थकान है सजदे में जाके आपकी सब खत्म हो जाती है। इसी तरीके से जब आप इमाम अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं तो ये एक वसीला है और ये चैनल एक वसीला है। हम सबका फर्ज है कि हम इस चैनल को डोनेशन करें क्योंकि इस चैनल की वजह से जो है हम अपने इमाम से बातें करते हैं, अपने इमाम से जो सलाम पेश करते हैं, अपने इमाम को अपनी हाजतें बयान करते हैं। और जिस तरह मौलाना साहब ने बयान किया कि एक पौधे को अगर पानी दिया जाए तो वो तरक्की करता है, फलता है, फूलता है, इसी तरीके से हमारे दीन इस्लाम की बीबी अलैहिस्सलाम ने दौलत लगा दी। तो इंशाल्लाह मजीद आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। जी इंशाल्लाह आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। नज़र अब्बास साहब जो है मेरठ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह।
جی نظر عباس صاحب، کیا آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ سماعت فرما رہے ہیں جی ماشاءاللہ۔ اس وقت آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے 14,000 اسپانسر کے پروگرام میں کال کر رہے ہیں، اور اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور ان 14,000 اسپانسر میں سے ایک اسپانسر کی حیثیت سے شرکت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی کیا اس پروگرام کے اسپانسر بنیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 14 معصومین میں سے کس معصوم کے ساتھ آپ اس نظر کو خاص کریں گے؟ کسی ایک معصوم کا نام لے لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام بھی عرض کیجئے اگر کوئی دعا کرنا چاہیں۔ بسم اللہ۔ جی السلام علیکم عبد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ارزقنی شفاعة الحسین علیہ السلام یوم البرود، واستبدلني قدم صدق عندك مع الحسين اصحاب الحسين الذين بذلوا نهجهم دون الحسين عليه السلام۔ السلام عليكم وعلى ابي الفضل عباس يا ابن امير المؤمنين، السلام عليكم عبد الصالح المطيع لله ورسوله، السلام عليكم السلام عليكم وعلى ابي الفضل عباس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ کی زیارتیں قبول فرمائیں، جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں پروگرام کا نام 14,000 سپانسرز ہے، آپ نے شرکت فرمائی ہے اور انشاءاللہ اس کے مستقل ڈونیٹر ہو گئے ہیں آپ۔ تو ٹیلی فون آپریٹر میں پڑھنا چاہتا ہوں جی، کچھ شعر پڑھنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ، مختصراً سا شعر پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی بسم اللہ، بسم اللہ کریں۔ السلام علیکم عبد اللہ الذي بنائك لك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقى الله النهار ونجاء الله اقول هذا من الجار ذكر السلام على الحسين ولا ابن الحسين ولا اولاد الحسين ولا صحاب الحسين عليهم السلام۔ ماشاءاللہ، مولا قبول فرمائیں، سدا سلامت رہیں، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ جی آپ کے ساتھ ٹیلی فون آپریٹر کانٹیکٹ میں رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو خبر دیں گے اور آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ جس طریقے سے آپ نے منتھلی ڈونیٹ کا اعلان کیا ہے وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور دوستان کو بھی معرفی فرمائیے گا پروگرام کی۔ عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے 10 بجے تک، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 12 بجے تک، انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 بجے سے 12:30 بجے کے دوران یہ 2 گھنٹے کا پروگرام 14 شب کے لیے معین کیا گیا تھا، اور یہ 7واں پروگرام ہے۔ آج 7 پروگرامز اور ہیں، ان میں آپ شرکت فرما سکتے ہیں اور اپنی ڈونیٹ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ آپ کی شرکت کے شکر گزار ہیں نظر عباس صاحب میرٹھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سلامت رہیں۔ اللہ آمین۔ 14,000 سپانسرز امام حسین میڈیا کی جانب سے آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، اور محترمہ آپ اپنی بات کو وہیں سے شروع کریں جہاں سے آپ نے ختم کیا تھا۔ بسم اللہ۔ جی الماس صاحبہ بسم اللہ فرمائیں۔ جی سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ جتنا ہو سکے ڈونیشن کریں امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ کہ دیکھیں ایک تاجر کا بھی واقعہ ملتا ہے نا، امام حسین علیہ السلام کی جب مجلس سزا قریب آ رہے تھے تو کچھ لوگ جو ہے وہ آئے تاجر کے پاس اور کہا کہ ہمیں مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کچھ پیسے دے دیں۔ تاجر نے کیا کیا، اس نے پورا چیک لیا اور بنا دیا، اور جب وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اتنا کچھ۔ اور کہتے ہیں جب تاجر کا انتقال ہو گیا تو باقاعدہ اس کی قبر میں امام حسین علیہ السلام اس کی شفاعت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے گناہ جو ہوتے ہیں نا انسان کو عالم برزخ میں، وہ ظاہر سی بات ہے حساب کتاب تو ہو رہا ہوتا ہے، اس کی منزلیں جو اسے طے کرنی ہوتی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی محبت آپ کی مدد قبر میں بھی کرے گی۔ اس لیے کہ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں نا ہم السلام علیکم یا امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام میری قبر میں آئیے گا میری شفاعت کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام یوم الورود کہ مولا آپ میری قبر میں آئیے گا میری شفاعت کرنے کے لیے. امام حسین علیہ السلام قبر میں بھی آئیں گے آپ کی شفاعت کے لیے. اس وقت آئیں گے جب آپ نے مولا حسین کے لیے کوئی کام کیا ہوگا, کیونکہ مولا حسین کبھی کسی کا رکھتے نہیں, چاہے وہ ایک آنسو ہو خلوص دل سے باہر آنکھوں سے باہر لیں, چاہے آپ ماتم کریں, چاہے آپ قبر کریں, چاہے آپ ڈونیشن کریں, چاہے آپ کچھ کرتے ہیں. بے شک بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قبر میں آئیں گے مولا تو زیارت ہوگی, ان کے چہرے پہ نظر ہوگی, عبادت ہوگی. نور ہوگا تو بھلا کیوں مجھے وحشت ہوگی, خلد کی تازہ ہوا ہوگی تو پھر کیسی گھٹن, کربلا میرا وطن, کربلا میرا وطن. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. سیدنا کچھ اور جی بیوی سے میں ایک سوال جو ہے وہ عالمہ فاضلہ الماس فاطمہ صاحبہ سے ایک سوال مزید یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی 14,000 اسپانسر کے حوالے سے, مخصوصاً ان مومنین کے لیے کہ جو صاحب استطاعت ہے اور کر سکتے ہیں, اس حوالے سے آپ اپنا ایک پیغام جو ہے وہ جاری کر دیجئے. جی سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام بالخصوص آپ کی مدد کریں تو آپ خلوص دل سے, اگر آپ ایک پیسہ بھی دیتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کے لیے, تو مولا حسین علیہ السلام کی ماں فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی دعا آپ کو ملے گی, کیونکہ اس لیے کہ دیکھیں آپ کی نسلیں سنور جاتی ہیں, آپ کے گھر میں برکت آ جاتی ہے. امام نے جس طرح کہا نا کہ آپ کسی کا رکھتے نہیں ہیں, امام کبھی آپ کو خالی نہیں چھوڑیں گے, آپ کی نسلوں میں عطا کریں گے. آپ دیکھیں ہم اپنے جسم کے لیے اچھا سے اچھا لباس لیتے ہیں, اچھی سے اچھی خوشبو لیتے ہیں, اچھا سے اچھا کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ ہم مادی چیزوں سے بنے, مادی چیزوں کی بھی ضرورت ہے, لیکن ہم اپنی روح کو کیوں نہیں سنوار رہے ہیں. جناب خدیجہ علیہ السلام جو ان کے پاس اتنا مال و دولت تھی, لیکن بی بی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر یہ میں نے دولت دین اسلام میں دے دی تو میرے پاس کل کیا ہوگا. بی بی آج کی فکر کر رہی ہیں کہ کل جب میں جاؤں گی خدا کی بارگاہ میں تو پروردگار عالم خود مقروض ہو جائے گا جناب خدیجہ کا کہ خدیجہ آپ وہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو پروان چڑھایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہیں. بہت خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی, اور انشاءاللہ العزیز مزید پروگرام میں بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ شرکت فرماتی رہیں گی. سلامت رہے اور ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی کال پہ جی قبلہ بابر علی صاحب لاہور. بابر علی صاحب السلام علیکم. بابر علی صاحب لاہور. وعلیکم السلام. تحفہ یا علی وجہ اللہ کریم مدد. مولا علی مدد. ہم آپ کو اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بالکل نیا. میں آپ کا پکا محب آل ابا محمد و آل محمد کا صلی اللہ محمد پنجن پہ سجدہ ریز ہوتا ہوں, اپنے امام کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین و اولاد الحسین و صحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسرز میں کال کیا ہے, کیا آپ مجھے سن رہے ہیں بھائی؟ اپنے امام سے بات کر سکتے ہیں. جی 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 ضرور, بے شک امام سے بات کریں, اور امام حسین سے بات کرنے کے لیے ہمارا یہ چینل ہر وقت کوشاں ہے. آپ لائیو مولا کی زیارت دیکھتے ہیں. 14,000 اسپانسرز کا ہمارا پروگرام ہے, تو کیا آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے؟ بے شک بے شک. یہ تو اللہم صلی علی محمد. جیسا کہ 14 نام سے واضح ہے کہ 14 معصومین کے ناموں کو ہم نے چنا ہے, تو 14 معصومین میں سے کس نام کا انتخاب کرنا چاہیں گے آپ ہمارے اسپانسر بننے کے لیے؟ میں غازی عباس سلمدار کا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. الحمدللہ مولا غازی عباس کے نام کو آپ نے چنا, اور یقیناً ہم سب کی عقیدت مولا غازی عباس سے بہت زیادہ ہے, اور جلالیاں والا بادشاہ ہے. ہمارے اپریٹر حضرات آپ سے رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ. بات بھی جناب ام البنین کی آپ کی چل رہی تھی. جی چل رہی ہے. میں ان کے بیٹے کا غلام. اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ. جی الحمدللہ. جی سلام اگر عرض کرنا چاہیں. مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کر سکتے ہیں آپ. آپ کی آواز اس وقت کربلا محلہ میں موجود ہے. السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین و اولاد الحسین و صحاب الحسین. یا غازی عباس سلمدار تمام مومنین کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. الہی آمین. پاک
जो बीमार है उनको सेहत कामला अता इलाही फरमाए। आमीन। बच्चियाँ अपने घरों में बैठी हुई हैं, मौला उनको अच्छा कुफ अता फरमाए। इलाही और आमीन। जो कैद में है मौला जनाब सज्जाद के सदके में उनको रिहाई अता फरमाए। आप सब की टीम का स्क्रीन पर आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रौज़ा दिखाया जा रहा है। यकीनन आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में पहुंच रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत जी सलामत रहें आप, सलामत आपकी रहें। बहुत मशकूर है। बहुत शुक्रिया, आप अपने इस प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में शिरकत की और आप हमारे मुस्तकिल मेंबर बने। इंशाल्लाह हमारे ऑपरेटर्स हजरात आपसे रब्ता कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं जी। करबला मोहल्ला और से आपसे लाइव ये भी गुजारिश है कि 10 से 15 लोगों के साथ आप जो है प्रोग्राम को शेयर कर लीजिएगा। सलामत रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ, मैं कर बहुत रहा हूँ शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। मौला आपको जल्द करबला मौला आने की सआदत अता फरमाए और यहाँ पर बार बार मौला आने का शरफ अता फरमाए। सदा सलामत रहे। आपने कॉल की, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम को फ़रोग़ दिया। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। नेक्स्ट भी आपके मुंतज़िर रहेंगे ताकि आप हमेशा मौला की बारगाह में तवस्सुल के लिए इन प्रोग्राम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को इख्तियार फरमाते रहें। सदा आबाद रहें। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। बीबी उम्मुल बनीन जी माशाल्लाह। हम नारा जिक्र चल रहा था, बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा, एक देखें, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद चंद बीबियों को मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में खुसूसी मकाम और रुतबा हासिल है, ख़ास मर्तबा हासिल है। वैसे भी मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम मज़हब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतबर्रिक, मुअज़्ज़म, मुकर्रम दीन है। इसमें ख़वातीन को इज़्ज़त दी गई है, हुर्मत दी गई है, मकाम दिया गया है, रुतबा दिया गया है, इज़्ज़त दी गई है। इसी उन्वान से जहाँ पर भी ज़िक्र सुनेंगे जनाबे हव्वा का ज़िक्र सुनेंगे, हमारे यहाँ एहतराम के लफ्ज़ पाए जाते हैं। बीबी आसिया का ज़िक्र सुनेंगे, हमारे एहतराम के अल्फाज पाए जाते हैं। बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को देखेंगे, मकाम इज़्ज़त और हुर्मत पाया जाता है। इसी उन्वान से बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा और इसी तरीके से बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। एक ख़ास मकाम और रुतबा पाया जाता है। कोई आम खातून ना थी, शमशीर जन थी, तीर जनी जानती थी, जंगी तमाम फ़नून जानती थी और किसी मर्द से कम ना थी इन फ़नून के अंदर। इसी उन्वान से बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को जब मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए कुफ के तौर पर तकादा किया गया तो इन तमाम बातों को ख़ास ध्यान में रखा गया, ख्याल में रखा गया कि ऐसे फ़र्जंद की माँ हम चाहते हैं जो करबला का हामी हो सके। जावेद भाई, आपकी बात मादरत रखना चाहूँगा कि जब पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने मौला अली से दरख्वास्त की कि या अली मेरे बाद शादी करना। तो मौला ने कहा कि बतूल आपके बाद और शादी, बीबी पाक ने फरमाया नहीं आपने करनी है। उसका नाम फातिमा है, कलाबी ख़ानदान की है, मेरी हमनाम है। अल्लाह उसके बतन से एक बेटा तुझे अता करेगा जिसका नाम अब्बास मैं रख के जा रही हूँ। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। और उस बीबी की अजमत हम क्या बयान करें कि जो इंतखाब है बीबी फातिमा ज़हरा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू क़िबला आप दोनों ने फरमाई और हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से आप लोगों ने जो अक़ीदत के फूल बिखेरे हैं, यकीनन उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का मकाम अज़ीम मकाम है और मख़सूसन यहाँ मौला हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रास्ता है जिसको उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के साथ ख़ास किया गया। उनको मकाम के तौर पे ये लोग वो करते। तो मैंने बहरहाल अपने एतबार से एक ख़ादिम से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने किसी एक आलिम का हवाला दिया कि उनको मुकाशिफ़ में ये बात जो है वो ज़ाहिर हुई थी उनके ऊपर कि बीबी जो है वो इस दर से अपने बेटे की ज़ियारत के लिए थी। बहरहाल ये एक अकीदा है जी। इस वक्त रज़ा अली साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इस वक्त आपकी आवाज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से नशर होने वाला प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में है और इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और इन 14,000 स्पॉन्सर्स में से एक स्पॉन्सर की हैसियत से यहाँ से शिरकत करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक स्पॉन्सर बनेंगे इंशाअल्लाह। मौला हुसैन जल्दी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद जी। 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में किसी एक मासूम का नाम लेके अपने नज़र न्याज को उसके साथ खास कीजिए। जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मुअल्ला में है, सलाम अर्ज़ कीजिए और अगर कोई दुआ करना चाहें बिस्मिल्लाह फरमाएं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरमा की जानिब से मौला की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अबा मौला दिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या अंसार दीन जो सदाए करबला रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और जो भी आपके शरई हाजात है मौला बरौदा फरमाए। और आपकी खिदमत में अर्ज़ यह है कि हमारे इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो ऑपरेटर है वो आपके साथ आपसे रब्ता करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल तौर पे आपको आगाह फरमाएंगे। सलामत रहें, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन आमीन। अली रज़ा भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे इस 14,000 प्रोग्राम में आप हमारे मेंबर बने हैं। और जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि 14,000 स्पॉन्सर्स करबला मुअल्ला इमाम हुसैन मीडिया की जानिब से आज हमारा 7वां प्रोग्राम नशर किया जा रहा है। 14 दिन इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम जारी रहेगा। जो भी हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहता है, स्पॉन्सर्स बनना चाहता है, हमारा बार कोड मौजूद है, QR कोड मौजूद है, साथ ही व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। जो तरीका आपको आसान लगे, जो रास्ता आपको आसान लगे वो इस्तेमाल करके आप हमारे इस प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा बन सकते हैं, स्पॉन्सर बन सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में अभी 20 मिनट बाकी हैं। जो दोस्तान ज़ियारत करना चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वर्चुअल ज़ियारत के लिए, वो लोग कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए से आप शरीक हो सकते हैं प्रोग्राम में। ये नंबर स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है 00964 772 991 1424। इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करके आप व्हाट्सएप कॉल मिला सकते हैं। और अगर आप नंबर सेव नहीं कर सके, कोई सबब है, तो ये QR कोड आपके सामने मौजूद है, अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे तो आपकी कॉल डायरेक्ट मिल जाएगी और आप कॉल कर सकती हैं। ये हमारा प्रोग्राम जिस तरीके से भाई ने मौरफ़ी फरमाई 14 शबों में पर मुश्तमिल है। 2 घंटे का प्रोग्राम है। पाकिस्तान इराकी टाइम के मुताबिक 8 से 10, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 12, इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 से 12:30 बजे के दौरान लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। तो आप इसमें शिरकत फरमा सकते हैं। हाँ, ये प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को फ़रोग़ देने के लिए, आप लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का डोनेटर बनाने के लिए, स्पॉन्सर बनाने के लिए, इमदादगर बनाने के लिए, कॉल के एतबार से, फ़ेल के एतबार से और माल के एतबार से ये प्रोग्राम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप से मुतमस्सिक करता है, मिलाता है। लिहाजा आप और कुछ ना कर सकें तो मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम को देखिए, बाकी प्रोग्राम्स को भी देखिए। और कुछ ना कर सकें तो प्रोग्राम्स को शेयर कीजिए। और ना, अगर अल्लाह ने मज़ीद वुसअत दी है तो आप अपने माली ताउन से प्रोग्राम को फ़रोग़ दे सकते हैं, हिमायत कर सकते हैं। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का सदका। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, मैं अर्ज़ कर रहा था दोस्तों की खिदमत में, हम तकरार करते हैं ताकि हमें दोबारा कहने से अहले बैत अलैहिस्सलाम की अकीदत याद रहे और हम आप तक पहुँचाते रहें। क्योंकि खिताबत में भी हम जब भी कहीं तकरीर करने के लिए जाते हैं तो पहले कुछ ना कुछ मुताला करते हैं, गो के मज़ामीन जहन में भी हों तो लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए हम बार बार तकरार कर रहे हैं बीबी का जिक्र। जावेद भाई, और मुझे बहुत खुशी हुई है इस प्रोग्राम में, और क्योंकि बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा जो है बहुत कम किया जाता है। तो इस हवाले से भी मोमिनीन को आगाही दी जा रही है कि बीबी उम्मुल बनीन की ज़ात पे जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं
فضائل بی بی کے بیان کر رہے ہیں، یقیناً بیان ہونے چاہیے، اور کافی یہ حاصل اس سے ہمیں ہو رہا ہے، اور یقیناً کافی کچھ ہمیں معلومات بی بی کے حوالے سے مل رہی ہیں۔ بے شک بے شک خادم بھائی، وہ آپ بی بی کے دروازے کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ جو مولا ابوالفضل عباس کے حرم میں موجود ہیں، جی جی اس کے بارے میں ذرا بتا دیں۔ کافی لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس دروازہ کی زیارت کروا دیں، اور بی بی کب آئیں کربلا اور کس امام کے ساتھ آئیں، اگر یہ روایت آپ نے سنا۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو روایات میں موجود نہیں ہیں، اور اس میں سے بہرحال کچھ جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے نام سے اور ان کی مناسبت سے جو مقامات ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی خاص روایت نہیں ہے، جیسے آپ علماء حضرات جانتے ہیں۔ اور یہ یقیناً جو صلحاء ہے، جو علماء ہے، انہوں نے اپنے مکاشفات کے ذریعے سے یا جو ان کو رؤیا صادقہ کے ذریعے سے یہ چیزیں ان کے اوپر آیا ہوئی ہے، اور انہوں نے تصدیق کی ہے، چونکہ وہ لوگ معتبر تھے، لوگوں نے وہاں پر مقام بنائے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی یہی حقیقت ہے کہ حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم مقدس بھی یہ جو مقام ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ کچھ ایسی شخصیت تھی اس کربلا میں کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ انہوں نے کوئی مکاشفہ یا اس طریقے سے ان کو احساس ہوا تھا کہ یہاں سے بی بی جو ہے اپنے فرزند ارجمند حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس علیہ السلام کی زیارت کے لیے وارد ہوئی تھی۔ اور آج کل وہ مقام جو ہے وہ یقیناً جو سرداب ہے وہاں تک وہ ایک رستہ ہے۔ تو بہرحال یہ اس مقام کی حیثیت ہے، اور آج کے اس محمد شاہ صاحب جو ہے کابل سے ہمارے ساتھ اس وقت کال پر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ جی السلام علیکم قبلہ صاحب۔ جی ماشاءاللہ، آپ کو اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ چونکہ آپ ہمارے ساتھ آلریڈی موجود ہے، اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ 10 سے 15 لوگوں کے ساتھ مزید بھی جو ہے اس پروگرام کو شیئر کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ سپانسر انشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہو سکے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام کا نذرانہ اپنے مولا کی خدمت میں پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین وعلی اولاد، السلام علی الحسین وعلی علی عبد الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے، امیدوار رہیں گے آپ اسی طریقے سے شرکت فرماتے رہیں گے، اور بھی دوستان کو 14,000 جس طرح سے اسپانسر کا لفظ ہے، تو انشاءاللہ ڈونیٹ آپ کی ماشاءاللہ مستقل ہے پروگرام میں، کال کی صورت میں بھی، اور چاہیں گے اور دوستان کو بھی اس پروگرام کی معرفی فرماتے رہیے، تاکہ وہ دوستان بھی پروگرام سے ربط پیدا کر سکیں اور اپنی محبت مولا تک ہدیہ کر سکیں۔ جی سید انشاءاللہ 14,000 سپانسرز کا ہمارا پروگرام امام حسین میڈیا کی جانب سے نشر کیا جا رہا ہے، جس کا آج ہم 7واں پروگرام کر رہے ہیں، 7ویں شب ہے، اور انشاءاللہ 14 دن جاری رہے گا۔ جو بھی ہمارا مستقل ممبر بننا چاہتا ہے وہ ہمارے بار کوڈ کو کر سکتا ہے، QR کوڈ کو، اور ساتھ ہی ہمارے واٹس ایپ نمبر موجود ہیں، ہمارے آپریٹرز حضرات آپ سے رابطہ کر لیں گے اور آپ ہمارے پروگرام کے مستقل ممبر بنیں، تاکہ اسی طرح آپ امام حسین کے حرم کی زیارت اور مختلف پروگرام سیدہ اجازت دیں گے۔ کال آصف رضا ورودرا صاحب۔ السلام علیکم آصف مرزا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی صاحب، یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا السلام علیکم یا ابن امیر المحمد و ابن سید الوسیم فاطمہ زہرا سیدۃ النساء، السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب القربہ، السلام علیکم یا سلطان یا ابوالحسن یا علی ابن مسیح رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب القربہ، السلام علیکم یا سلطان یا ابوالحسن یا علی ابن مسیح رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا میرے مولا اس کی ولادت بہت مبارک ہو، خیر مبارک ماشاءاللہ، اور مومن کی ہر مشکل آسان کریو میرے مولا، میرے بچوں
मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ और आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में शमूलियत इख्तियार फरमाई है। क्या आप चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के मुस्तकिल मेंबर बने, आप डोनेटर बने? जनाब आसिफ मिर्ज़ा साहब। जी साहब, आप क्या करना होगा साहब? आपने कॉल फरमाई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर। इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन 2 घंटे है और ये 14 शबाना प्रोग्राम है। आज आपके सामने 7वां प्रोग्राम है जिसमें आप शिरकत फरमा रहे हैं और आखिरी घड़ियां चल रही हैं। बहरहाल इस प्रोग्राम में शिरकत करने वालों से यही दरख्वास्त होती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को फैलाने के लिए हम डोनेटर तलाश कर रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के डोनेटर हों? जी साहब, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगा। मौला तौफीकात में इजाफा फरमाए। हद नहीं है, जो हस्ब इख्तियार हो वो है। बात ये आपकी मोहब्बतों की, आपकी शिरकत ज़रूरी है हमारे लिए, फ़कत शिरकत ज़रूरी है हमारे लिए। आपने शिरकत फरमाई है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो हमने एक और कोड भी रखा है कि जो भी शिरकत फरमाते हैं, चाहते हैं अपनी नज़र को खानवादा इस्मत व तहारत के अफराद में से किसी के साथ मुशख्खस कर दें। चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम मसलन कह लीजिए, या शुहदाए करबला में से किसी का नाम ले लीजिए जिनसे आप तवस्सुल करना पसंद करें इस नज़र के लिए। माशाअल्लाह। आप किस मासूम के नाम के साथ मुशख्खस करना चाहेंगे? मुश्किल कुशा। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या अली। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। मौला कबूल फरमाए। हमारे मौला अली ज़ामिन है, हमारी पहचान अली वलीउल्लाह, मौला अली का नाम, और आपने मौला अली के नाम को चुना। इंशाल्लाह हमारे ऑपरेटर हजरात आपसे रब्ता कर लेंगे। और आपने हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में कॉल की और हमारे आप मुस्तकिल मेंबर बने। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और दोस्तों ताकि वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें और हमारे इमाम हुसैन मीडिया चैनल का जो हम इसको फ़रोग़ देना चाह रहे हैं ताकि मज़ीद हम इसको फ़रोग़ दे सकें। माशाअल्लाह, आपने मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नाम को चुना अपने हदिये को मुशख्खस करने के लिए। नारा हैदरी या अली। इंशाअल्लाह टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे कांटेक्ट में है, वो आपसे राब्ते में है। आपकी इस ऐलाम को इंशाअल्लाह बाद में वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और इंशाअल्लाह मुस्तकिल हम उम्मीदवार रहेंगे। नेक्स्ट भी आप कॉल्स फरमाते रहेंगे, तवस्सुल के लिए प्रोग्राम में राब्ता रखेंगे और दोस्तान की खिदमत में भी मुअर्रफी को पेश करेंगे ताकि और दोस्त भी शिरकत करते रहें और वो भी कॉल्स करते रहें। प्रोग्राम को भी शेयर करेंगे और दोस्तों को भी दावत देंगे। आप बहुत शुक्रिया। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए और आपके ख़ानदान में मवद्दत। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सलामत। जी नहीं साहब, शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। और जनाब अब्बास अलहमदार की विलादत आप सबको बहुत बहुत मुबारक, मौला को बहुत बहुत मुबारक साहब। आपको भी बहुत मुबारक इंशाअल्लाह। मौला सलामत रखें, आबाद रहें, आबाद रहें, सदा आबाद रहें। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। बीबी के नाम की बरकत से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं 14,000 स्पॉन्सर में और वक्त थोड़ा रह गया है जी। तो जितने हजरात देख रहे हैं हमें, वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पे मौजूद है और हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर्स का हिस्सा बने तो इख्तितामी लम्हात तकरीबन तो हम भी मुलबनीन सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा कर रहे हैं। जी जावेद भाई। हाँ 10 मिनट जी 10 मिनट का टाइम है जी, बिल्कुल 10 मिनट का टाइम। मैं बस इस उन्वान से कि वैसे तो बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं सुफरे के उन्वान से जो दस्तरखान हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, और मैं इससे पहले काशिफ इसराफ साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी काशिफ इसराफ साहब जो है वो मौजूद है, गालिबन उसकी कॉल कट गई है, इंशाल्लाह मुंतज़िर हैं। तो सुफ़रा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के जी गालिबन मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी माशाल्लाह, इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से नशर होने वाला प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आप कॉल कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम में जितनी भी मोमिनीन कॉल करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर की हैसियत से वो शिरकत करते हैं। तो उम्मीदवार है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी इन 14,000 स्पॉन्सर में से एक बनेंगे इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी 14 हस्तियों में से 14 मासूमीन में से किस मासूम के साथ आप इस अपने नजर न्यास को खास करेंगे? किसी एक का नाम इंशाअल्लाह इमाम रज़ा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मौला में है, सलाम अर्ज़ कीजिए अपने मौला की खिदमत में। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुहम्मद व आले मुहम्मद कसीदा है शान बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जी बिस्मिल्लाह, अगर कुछ मुख्तसरन। जी बिल्कुल। बताऊं मुकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मुकाम ज़ैनब का, इसमें आज़म वाह वाह। बताऊं कि सारे नबियों से आता खुदा, के सारे नबियों से कह रहा था खुदा, देखा तुम सब ने काम ज़ैनब का, वाह क्या बताऊं माशाल्लाह, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का। काशिफ भाई बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त इंतहाई मुख्तसर है। यजीद के घर मातमे शार, यजीद के घर देखा तुमने इंतकाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊं मकाम ज़ैनब का। काशिफ भाई बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम और कॉलर भी लेना चाहते हैं, थोड़े से थोड़े वक्त में हमारे ऑपरेटर आपसे रब्ता कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में शिरकत की, और लोगों को भी बताएं ताकि वो भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, ये 14 शबाना प्रोग्राम है, 14 शबों ये प्रोग्राम रहेगा। ये 7 रातें गुजर चुकी हैं, आज 7वीं रात है और मज़ीद 7 रातों ये प्रोग्राम रहेगा। इराकी टाइम के मुताबिक रात 8 से 10, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 12 और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 से 12:30 के दौरान 2 घंटे दौरानी का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह इसका मकसद मोमिनीन को माइल करना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ, ताकि वो अपनी डोनेशन किसी भी एतबार से, फ़िक्री नज़रियाती एतबार से वो डोनेट कर सकते हैं, माली एतबार से डोनेट कर सकते हैं, और इन प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचा कर इसकी तरफ राग़िब करके भी वो अपने डोनेट पेश कर सकते हैं। मौला सलामत रखें, सदा आबाद रहें। प्रोग्राम की आखिरी घड़ियाँ चल रही हैं जी, सुफरा के बारे में जी बस मैं मुख्तसरन किबला अर्ज़ करूँ कि उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के जिसका चर्चा है पूरी दुनिया में कि दुआएं इस सुफरे पे कबूल होती है, और बस मोमिनीन से ही दरख्वास्त है कि अगर कोई शख्स अपने नजराने को बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के सुफरे में शामिल करना चाहते हैं, अपनी हिमायतें, अपनी माली हिमायत, तो ये इस चैनल के तवस्सुत से आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस
नज़र नियाज में शिरकत कर सकते हैं। माजरत आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, सुफ्रा के बारे में बता दें, कुछ लोगों को नहीं पता कि सुफ्रा क्या है। जी, सुफ्रा आम अल्फाज में जो है वो दस्तरखान को कहते हैं और अपने हस्ब इस्तिताअत उसके ऊपर चीज़ों को रखा जाता है, जैसे फ्रूट होते हैं या मिठाई होती है या दूसरे नज़रुनियाज जो चीज़ें भी हैं वो इस दस्तरखान के ऊपर रखे जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी तरह बीबी का लंगर करबला में चलता है और बीबी की सदके में मौला आपकी तौफीकात में भी इजाफा फरमाए। 14,000 स्पॉन्सर्स। आज का हमारा प्रोग्राम बीबी उम्मुल बनीन के नाम से मंसूब था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ सुनने को मिला अपने दोनों बुज़ुर्ग भाइयों से और हमारे सीनियर मेरे भाई। मौला इनको मज़ीद इनके इल्म में वक्त में इजाफा फरमाए और हासिदीन मुनाफिकीन की शर से मौला इनको महफूज रखे। जी, इस वक्त एक नई कॉल जो है वो असाबिर तौहीद साहब हमारे साथ कॉल पे हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरमा, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में 14,000 स्पॉन्सर में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से ये प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर जिसमें मोमिनीन कॉल करते हैं और इन 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर की हैसियत से शिरकत करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी इन 14,000 में से एक स्पॉन्सर की हैसियत से इंशाअल्लाह आपसे मुखातिब होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला कबूल फरमाए। और जैसे 14 का अदद है, 14 हस्तियाँ, 14 मासूमीन, किस मासूम के साथ अपने इस नियाज को, इस नज़र को आप ख़ास फरमाएंगे? किसी एक मासूम का नाम ले लीजिए। मैं इमाम मूसा रज़ा, इमाम रज़ा के नाम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम। मौला आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। और इस वक्त आपकी आवाज़ सरज़मीने करबला में है और आपकी जो तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं करबला की, सलाम अर्ज़ कीजिए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में। बिस्मिल्लाह। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, इस वक्त आप जो है वो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम को देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या असहाब। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूजा फौजन अज़ीमा। अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़्ल अब्बास या कमर अल मुनिरा। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त आप हरम के मनाजिर देख सकती हैं इंशाअल्लाह। अगर आप टेलीविज़न देख रही हैं तो सामने हैं आपके, अगर आप बाद में टेलीविज़न को देखेंगी तो आपके सामने हरम में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मनाजिर रोशन है। दुआ है मौला आपको जल्द करबलाए मौला आकर इन मनाजिर को अपनी नेक आँखों से देखने की तौफीक अता फरमाए और मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए और ये आपके घर में जो परेशानियाँ दूर फरमाए। बाल बच्चों की सेहत तंदुरुस्ती आपको नसीब हो, बहन भाइयों अजीज़ व अक़रबा की जो मुश्किलात हैं हल हों। ढेर सारी आपके लिए भी दुआएं, आपके अजीज़ अक़रबा के लिए भी दुआएं। हाँ, आपकी नियाबत में हमेशा ज़ियारत गो हैं और मौला की बारगाह में आपके लिए दुआ गो हैं और उम्मीदवार हैं आप इसी तरीके से प्रोग्राम में कॉल करती रहेंगी। और दोस्तान जो कॉल करना चाहती हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी QR कोड सामने स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, कॉल कर सकते हैं और टेलीफोन ऑपरेटर्स आपसे कांटेक्ट कर लेंगे बीबी, ताकि आपने जो ऐलान फरमाया है नज़र नियाज का उसको आप हदिया कर सकें। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। और दोस्तान को भी मौरफ़ी
फरमाइएगा ताकि वो प्रोग्राम के अंदर शरीक हो सकें और उनका भी मौला की बारगाह में आना मुमकिन हो सके और वो भी ज़ियारत कर सके और अपना हदिया मौला की बारगाह में पेश कर सके। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए, सदा आबाद रहें मौला आपकी। और मैं अर्ज़ करूं कि आज चूँकि उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से हमारा प्रोग्राम था, तो हमारी खुशबख्ताना ये आखिरी कॉलर थी जिन्होंने कॉल की और बहरहाल अपना नज़र न्याज जो है इसमें उन्होंने शामिल फरमाया। जी सैयदना आप कुछ। बिस्मिल्लाह। 14,000 स्पॉन्सर्स का हमारा प्रोग्राम इमाम हुसैन मीडिया की जानिब से नशर किया जा रहा है और इख्तितामी लम्हात हैं। हमारा QR कोड मौजूद है, आप स्कैन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, इसके ज़रिए से आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, मुदस्सिर रह सकते हैं और चाहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम के मुस्तकिल मेंबर बने और इंशाल्लाह आपको वेलकम करेंगे। जी जावेद। प्रोग्राम का आखिरी वक्त यकीनन हमें आखिरत की याद दिलाता है। अच्छा, जब इंसान नौजवान होता है, जवान होता है, उसे एहसास नहीं होता वक्त गुजरने का। जो उम्र ढलती जाती है, सेहत ढलती जाती है, हर गुजरते लम्हे का एहसास दिल के अंदर बढ़ता चला जाता है। इसीलिए बुज़ुर्गों का एहतराम करना चाहिए और बुज़ुर्ग वो चीज़ महसूस कर रहे होते हैं जो हमने सोची भी नहीं होती है, क्योंकि उनके दराकात बड़े होते हैं, तजर्बा हासिल कर चुकी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी कोई दुनिया से जाता है तो उन्हें अपनी तन्हाई का एहसास होने लगता है कि हमारे हम असर कम हो रहे हैं। प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है, तो लिहाजा आइए अपने तमाम मुश्तरकीन के लिए दुआ और हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज।